ஸோ ஒரு பக்கம் ஆல்ரெடி இங்கே ராஜயோகா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க. ஒரு பக்கம் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலி எம்பவர்ட் ஆகிட்டு இருக்கிறோம், மென்டலி நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறோம். பட் நாட் டு நெக்லெக்ட் தி ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் அஸ் வெல். இல்லையா, அதன் மீதும் நமக்கு அட்டென்ஷன் இருக்கணும், கவனம் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக இன்னைக்கு இந்த ஒரு கேன்சர் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் நம்ம செய்கிறோம். ஸோ வி ஆர் பார்ட்னரிங் வித் மெனி பியூட்டிஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் சோல்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். பிகாஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் நாட் இது ஒரு ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு கட்டமைப்பு, ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கிறவங்கெல்லாம் அது போல் லைக் மைண்டட் பீப்புள் அண்ட் சர்வீஸ் ஓரியன்டாக இருக்கிறதுனால தே ஹவ் கம் ஃபார்வர்ட் இன் அ வெரி ஷார்ட் டைம். ஸோ நவ் ஐ invite all the guests to come and decorate the dais, and I also invite our respected sister, Sister Muthumani, also to come and decorate the dais. Professor Sridhar and Mrs. Preeti Madam, and our speaker of the day, Dr. Veda Madam, and also Divya Ma'am, who has been coordinating with us for all these days to bring out this program to such a shape. ஸோ எல்லாரும் அவங்கள கிளாப் பண்ணி வரவேற்கலாமே. A brief introduction about the partnering organization. So we have guests from an organization named KARKINOS. ஸோ அவங்க இந்த ப்ரோக்ராம் இன்னைக்கு நமக்கு இங்கே ஹோஸ்ட் பண்ணுறாங்க. தே ஆர் இன் அந்த ஆர்கனைசேஷன் பற்றிய இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டரே கொடுப்பாங்க. ஸோ வி இன்வைட் Divya, who have come from KARKINOS, and we also have Brother Ravindran and Meha from same organization. They are a team of 3. Welcome to Brahma Kumaris. We extend a warm welcome from this family, madam. And we also have Professor Sridhar Narayanan, who is the founder of Grand Alliance for Management, and he is the founder of the Order the Genie Support Services LLP. And we also have Preeti Madam, who is the founder of Order the Genie. இவங்க 2 பேரும் நமக்கு ஹார்ட்லி ஒரு 10 days, இந்த சாட்டர்டேக்கு முன்னாடி சாட்டர்டே தான் இன்ட்ரடியூஸ் ஆனாங்க. பட் ஃபீலிங் மச் லைக் அ ஃபேமிலி, அப்படி தான் நாங்கள் நினைக்கிறோம். ஹோப் யூ ஃபீல் த சேம் வித் அஸ். ஓகே, அண்ட் வி ஆல்சோ ஹேவ் டாக்டர் வேதா மேம், who has come all the way from Delhi. நமக்கு இன்னைக்கு நம்ம ஷார்ட் நோட்டீஸில் தான் இந்த ப்ரோக்ராமும் அரேஞ்ச் பண்ணோம், பிளான் பண்ணோம், அண்ட் இட் ஹஸ் டர்ன்ட் அவுட் டு பி இன் ரியாலிட்டி. ஸோ பட் உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர்ஸ்லாம் எவ்வளோ வந்து பிஸியாக இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. பட் ஈவன் தென் நம்மளுடைய ரிக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு she has come all the way from Delhi to give the actual awareness, and we welcome them. So now Sister Vasundhara will welcome them. Sorry, and we also have Balaji from MGM. Welcome, brother. Sister Vasundhara will welcome all the guests with rose. To begin with, ஸோ இந்த கார்கினோஸ் அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் என்ன, அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதை பற்றி ஒரு சிறு அறிமுகத்தை நம் முன் தருவதற்காக ஃபர்ஸ்ட் திவ்யா மேடம் வராங்க. Thank you everyone. Thank you sister for this introduction and for the flowers. Like sister said, I represent an organization, a company called KARKINOS Healthcare. Yeah, I'm part of a company called KARKINOS Healthcare, and we are a group that is backed by Tata's, the Reliance, and the Mayo Clinic in the US. Our mission is early screening of cancer. Most of you would already be knowing that cancer is a disease where symptoms are known
at a very later stage, in stage 3 and stage 4. By then, it's very late. And therefore, there's a risk to life. There is a lot of financial burden in terms of the treatment. So, our focus is to see how we can detect cancer in stage 0, 1, 2. And in the process, we also work with partner hospitals. We have a pan-India presence. In Chennai, we work very, very closely with MGM Healthcare and MGM Cancer Institute. And I would say it's a divine intervention that we have all of us here together. And as we were talking, we realized that we were some way or other connected. So this is truly divine. And as we go through the series, we'll have Dr. Veda, of course, telling why it is important to get ourselves screened. For example, how when now these days it's become mandatory to get screened for corona when you go into a public space. Similarly, we truly believe that cancer screening, early screening, is very important, and that will substantially bring down the cases of cancer. And we are very, very happy to present our very unique risk assessment. I would humbly urge all of you, if you have a smartphone, please scan the QR code. This is something that we want to present to all of you. Please scan the QR code. It's a set of very simple yes or no based questions which you can take. And of course, Dr. Veda will take us through the importance of why we should do it. And me, myself, and my team are here to help you with the assessment. So over the course of the next 3-4 hours, if you need any help in taking the assessment, we will be here to assist you. Thank you so much. Okay. Thank you, sister. Now I request Preeti ma'am to have an introduction about their organization and what they do. அவங்க என்ன செய்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவர்களும் வந்து வேற ஒரு விதமான ஒரு ஹெல்த் கேர் சர்வீஸ் செய்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகத்தை அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறதையும், அது எவ்வளோ ஒரு நம்ம எப்படி இங்கே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் சர்வீஸ் செய்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அது மாதிரி ஒரு செல்ஃப்லெஸ் சர்வீஸ், ஆனால் நிறைய பேர் தெரியாது. பட் கூடிய விரைவில் எல்லாருக்கும் தெரிய வரும். அதை பற்றி அவங்க இப்போ நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்வார்கள். ஓம் சாந்தி. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். எங்கள் கம்பெனி பேர் ஆர்டர் த ஜீனி சப்போர்ட் சர்வீசஸ். இதில் என்ன பண்ணோன்னா, பேசிக் வந்து ஜீரியாட்ரிக் கேர், வயசானவங்களை பார்த்துக்கிற சர்வீசஸ். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அரிய வகை நோய் பற்றியான ஒரு அவேர்னஸ் பண்ணுறோம். இதில் என்ன அரிய வகை நோய் ரெண்டுன்னா, இந்த ஸ்பைனல் மஸ்குலர் எட்ரோபி அண்ட் ஹீமோஃபிலியா, லைசோசோம் டிஸார்டர் அண்ட் வேரியன்ட் கேன்சர், அதுக்கும் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது என்னென்னா, குழந்தைங்களை பாதிக்கிற அரிய வகை நோய். உங்கள் வீட்லேயோ இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க, சின்ன குழந்தைங்க, ஏதோ ஒரு டிசபிலிட்டியில் இருக்கிற குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா, அவங்களோட ஃபேமிலியில் யாருக்காவது அப்படி இருந்ததுன்னா, ஃபஸ்ட்டு அவங்கள பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சி, கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியோ இல்லை கல்யாணம் ஆனப்புறம் பிஃபோர் ப்ரெக்னன்சியோ, அவங்களுக்கு அந்த டெஸ்டிங்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டி குழந்தைங்க இருந்திருக்காங்க, அதனால எங்களுக்கு அந்த டெஸ்டிங் பண்ணுங்க அப்படின்னா, அந்த மாதிரி குழந்தைங்க பிறக்காமல் தடுக்கிறதுக்கான வழிமுறையை நம்ம பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஆர் இந்த மாதிரி குழந்தை பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அது எப்படி வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கும் நிறைய வந்து டெக்னாலஜி இப்போ இருக்குது. அதுவும் நீங்கள் எடுத்து சொல்லலாம். அதுக்கான இது பேம்ப்ளெட்ஸ் இருக்குது, நான் அதை கொடுக்குறேன். அது உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லார்கிட்டையும் சொல்லுங்கள். அந்த மாதிரியான சர்வீசஸ் தான் இப்போ நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் கேன்சர் பற்றி அவங்க சொல்லிட்டாங்க. அந்த கேன்சர்ஸ்க்கும் நாங்கள் அவேர்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இவ்வளோதான் எங்களோட சர்வீசஸ். பார்க்கின்சன்ஸ்க்கு சர்வீசஸ் கொடுக்குறோம் நாங்கள். அடல்ட்டுக்கும் சர்வீசஸ் இருக்குது. பார்க்கின்சன்ஸ் ஆர் பெட் ரிட்டன் பேஷண்ட்ஸு, இந்த மாதிரி எல்லா அவங்களுக்கு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சர்வீசஸும் நாங்கள் பண்ணுறோம். கேர்டேக்கர், கவுன்சிலிங், எவ்ரிதிங். நன்றி. ஆக்சுவலாக இங்கேயுமே நிறைய சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் இருக்காங்க. ஆமாம். ஸோ மேபி வீல் ஒர்க் வித் யூ க்ளோசர் இன் லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஷுவர், வாங்க பிரதர். இப்போ இதில் இன்னொரு அவேர்னஸ் என்ன சொல்லணும்னா,
கவர்மெண்ட்டே இதுக்கு வந்து நிறைய சப்போர்ட் கொடுக்குறாங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம அக்ராஸ் இந்தியாவில் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்ன்னு கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம சென்னை தமிழ்நாடுக்கு வந்து ஐசிஹெச் எக்மோ சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். யாருக்கு என்ன அரிய வகை நோய், இப்போது யாரோ ஒரு மேடமுக்கு இங்கே வந்து அவங்க ரிலேட்டிவுக்கு யாரோ குழந்தை வித்தியாசமாக இருக்குன்னாங்க, நீங்கள் அந்த சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எக்மோருக்கு போனீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ நார்ம் தட் அந்த வகையான குழந்தைங்களுக்கு அங்கே சப்போர்ட் பண்ணோம், ட்ரீட் பண்ணோங்கிறது ஒரு ரூலே இருக்குது. இப்போ இது லாஸ்ட் 2021 இந்த ரேர் டிசீஸ் இனிஷியேட்டிவ்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. இன்னொன்று, அதற்கான செலவும் அந்த கவர்மெண்ட்லேயே சப்போர்ட்டும் பண்ணுறாங்க. அதுக்கு ப்ராசஸ் இருக்குது, அது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது, பட் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் நடக்குது. அண்ட் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே ஒரு க்ரௌட் சோர்ஸ் ஃபண்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கவர்மெண்ட்டே இனிஷியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் அவங்க அந்த குழந்தையோட டேட்டா பேஸ் போயிட்டு அக்ராஸ் இந்தியா யார் யார் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களோ அதுவும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இனிஷியேட்டிவ்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போது ரேர் டிசீஸ் இனிஷியேட்டிவ்க்கு. இன்னொன்று, இவங்க சொன்ன பாயிண்டில் வந்து தூரத்து சொந்தமோ அல்லது எங்கேயாவது ஒரு டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவோ யாருக்காவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எயில்மெண்ட், முன்னாடி தாத்தா பாட்டி அல்லது யாராவது அந்த குடும்பத்தில் யாருக்காவது ஒரு ரேர் டிசீஸ் ப்ராப்ளம் இருந்திருந்தா கூட மேரேஜ் பண்ணப்புறம் அந்த ஜீனோம் டெஸ்டிங்பாங்க, அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு அந்த ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி டெஸ்டிங் பண்ணோன்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது மாலிகுலர் அதில் வந்து ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது, அதில் வந்து என்ன அறிவகையான ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் ஸ்டார்டிங்லேயே தெரிஞ்சிடும் நமக்கு. அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் நம்ம எடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். அப்புறம் இப்போது மேரேஜ் ஆனப்புறம் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவாங்க இல்லையா, ரேடியாலஜிஸ்ட் சோனாலஜிஸ்ட்டை போய் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக உங்கள் ஃபேமிலியில் கேட்க சொல்லுங்கள் அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட, ஃபீட்டஸ் மூமெண்ட் கரெக்டாக இருக்கா, குழந்தைங்களோட மூமெண்ட் சரியாக இருக்கா, அந்த ஃபீட்டஸ் மூமெண்ட்டு இல்லை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் இப்போயே ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு டைரெக்டாக கேளுங்க. ஏன்னா நிறைய இடத்துல சில டாக்டர்ஸ்க்கே அது மைக்ரோவாக பார்க்குறாங்களான்னு தெரியாது. நாம் கேட்டு வச்சுக்கிறது நம்ம சைடுக்கு நல்லது. ஸோ எங்களோட குறிக்கோள் வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்து கொண்டு போகணுங்கிறது தான் எங்களோட ஒரு ஆர்டர் தி ஜீனி சப்போர்ட் இனிஷியேட்டிவ். குழந்தைக்கு அப்படி இருக்கா அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் எங்களோட குறிக்கோள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிவன் டு அஸ். மீன்ஸ் பேக்ரவுண்ட் அவங்களுக்கு ஹிஸ்ட்ரி அந்த மாதிரி அவங்க ஃபேமிலியில் இருந்திருந்ததுன்னா கேட்டுக்கலாம், இருந்தா கூட. ஓ, முன்னாடி ஹைப்பர் ஆக்டிவ் சில்ட்ரன் இதில் வருவாங்களா? ஓகே ஓகே ஓகே. ஸோ அவங்க சொன்னது புரிஞ்சது இல்லையே யாருக்காவது? சில நேரங்களில் குழந்தைகள் அது போல் பிறக்கும் பொழுதே சில வித்தியாசமான ஒரு பிஹேவியரோட அல்லது ஏதாவது வேறு ஒரு ப்ராப்ளமோடு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரியான குழந்தைகளினுடைய ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம பண்ணுவோம். ஓகே, கைட் பண்ணி விடுவீங்க, கனெக்ட் பண்ணி விடுவீங்க. பட் அதுக்கான வேறு என்ன? ஓகே ஓகே சரி. அப்போ அந்த மாதிரி நான் ஒரு வேளை நமக்கு தெரிஞ்சவங்க கிட்ட அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாங்கன்னா நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லலாம். நீங்கள் சொல்லுங்கள், இங்கே கனெக்ட் பண்ணுங்கள், பின்ன நம்ம அவங்களோட கனெக்ட் பண்ணி விடலாம். மேபி அது யாருக்கோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம். ஏன்னா இப்போ அவங்க சொன்ன விஷயம் கூட பாருங்கள், கவர்மெண்ட்டில் இதுலக்கெல்லாம் சப்போர்ட் இருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு ஹெல்ப் அது. நம்ம கனெக்ட் பண்ணி விட்டோம்னா யாருக்கு அது யூஸ் ஆகுமோ. அண்ட் மேபி அவங்களுடைய கனெக்ஷன்ஸில் முக்கியமானது நிறைய பேர் இருப்பாங்க. இப்போ அவங்க குழந்தை எங்கேயா ட்ரீட்மெண்ட் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்கன்னா அப்போ அங்கேயும் அது போல் தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க இல்லையா, அது நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ இதை கொஞ்சம் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இன்றைக்கான மெயின் ப்ரோக்ராம்க்கு மூவ் ஆகிறோம். Now I request Dr. Veda to initiate with her presentation. அவங்களுடைய ஒரு சின்ன அறிமுகம். She is serving as a senior consultant in breast oncology with 10 years of experience. நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காங்க, நேஷ்னல் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பேப்பர்ஸ்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் she has won awards from Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center in the year 2012. என்ன அவார்டு அப்படின்னா பெஸ்ட் ரெசிடென்ட் அவார்ட் ஃபார் அவுட்ஸ்டாண்டிங் பர்ஃபார்மர். இதுக்கு முன்னாடி அவங்க டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நவ் பேஸ்ட் இன் சென்னை.
and also Chairman's Appreciation Award from the same institute in the 2016, and she is also observer in breast unit of Royal Marsden Hospital, London, UK. ஸோ நல்ல ஒரு அதனுடைய விஸ்டம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ் நம்ம முன்னாடி இன்னைக்கு இருக்காங்க. ஹேண்டிங் ஓவர் த மைக் டு டாக்டர் மேடம். Om Shanti. So 2019 வந்து I had an opportunity to be in Mount Abu. So அங்க வந்து they have this mind body medicine for doctors. Okay. So அப்போ வந்து Sister Shivani used to be there. நான் 12 years டெல்லியில் இருந்தேன். ஸோ ரெகுலராக வந்து we used to meet. எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் எப்போவுமே கேன்சர் சப்போர்ட் ப்ரோக்ராம்ஸ்னால் she used to come and talk. எல்லாருக்கிட்டையும் பேசி மோட்டிவேட் பண்ணி how to take care of the body, the mind and the soul. So over in fact in the Saturday I was in Delhi. So Sister Shivani paathitu we had a discussion about how to go about cancer treatment. Apart from treatment, how to heal yourself before and after cancer. So adu of course Brahma Kumaris they are doing it regularly. So இப்போ வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்டில் என்னன்றதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஓகே, இங்கிலீஷ் தமிழ் இஸ் ஓகே, மிக்ஸ் பண்ணி பேசிக்கிறேன். யா, நம்ம ஏன் கேன்சர் பற்றி பேசணும்? ஸோ இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஹவ் அ கேன்சர் செல் லுக்ஸ் லைக். இது வந்து எலக்ட்ரான் மைக்ரோகிராஃப், அதாவது 10 to the power 6 times அதை வந்து மேக்னிஃபை பண்ணி பார்க்குறது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நார்மலாக என்னென்னா நம்ம பாடியில் வந்து பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். எப்படி பில்டிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிரிக்ஸு இல்லை இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று வி ஆர் யூஸிங். ஸோ எவ்ரி பிரிக் மாதிரி நம்ம பாடியில் வந்து செல்ஸ் ஃபார்ம் டிஷ்யூவை வந்து நம்ம எப்படின்னு சொல்லலாம், இப்போ இந்த பெட்ரூம் இப்போ ஒரு பிரிக்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணி வால் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ ஒவ்வொரு வாலும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன். ஸோ அது பூஜா ரூமாக இருக்கலாம், கிச்சனாக இருக்கலாம், இதாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த செல் வந்து யூனிட், பிரிக், செங்கல் மாதிரி. அந்த ரூம் வந்து நம்ம டிஷ்யூ இல்லை ஆர்கன்னு சொல்கிறோம். ஸோ நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் சேர்ந்து ஒரு டிஷ்யூ ஃபார்ம் ஆகும். அந்த டிஷ்யூ ஸ்பெஷலைஸாக இருந்ததுன்னா இப்போ கிச்சன் மாதிரி. ஸோ கிச்சன்னா நம்ம வந்து நம்ம சாப்பிட்ற இதில் இருக்கிற டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி. ஸோ வேரியஸ் சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ இப்போ நார்மலாக என்ன ஆகும்னா இந்த செல்லெல்லாம் வந்து ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக வேலை செய்யும். காலையில் 6 மணிக்கு எந்திரிக்கணுமா, இது பண்ணணும். நம்ம ஆக்சுவலி யோசிக்கிறது இல்லை. நம்ம ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரத்தில் நம்ம இவ்வளோ தூரம் சிஸ்டமேட்டிக்காக நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷன் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ண முடியாது. ஒரு நிமிஷம் ஹார்ட் நின்றுச்சுன்னா அவ்வளோதான் இல்லையா? ஸோ எவ்ரி செல் இன் த பாடி ஒர்க் சிஸ்டமேட்டிக்லி. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது, கேன்சரில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, கேன்சர்னால் என்ன உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்ற சொல்லுங்கள். கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக வச்சுக்கலாம், இல்லைன்னா எல்லோரும் தூங்கிடுவாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் ஹெவி டாபிக்ல சொல்லுங்கள். Cell out of control. So basically it is an uncontrolled growth of cells. Okay. So இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இப்போ அந்த விரல் வந்து இவ்வளோ லென்த்துக்கு தான் இருக்கணும். இது ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா இட் இஸ் அன் அன்கண்ட்ரோல் க்ரோத். பட் இதே விரல் ஷேப்பில் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது. அது வந்து கன்ஜெனிட்டல் அனாமலின்னு சொல்லுவோம். ஏதோ அந்த க்ரோத்தில் மட்டும்தான் வந்து ப்ராப்ளம். இதே இது அன்கண்ட்ரோல் ஆச்சுன்னா க்ரோத்தும் இதாகும், அஃபெக்ட் ஆகும், ஃபங்க்ஷனும் அஃபெக்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் அது ஃபங்க்ஷனும் பண்ணாது. ஸோ கேன்சர்ன்றது ஒரு கட்டி, ஒரு அன்கண்ட்ரோல்டு க்ரோத் ஆஃப் செல்ஸ். அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன், அந்த ஆர்கனோ இல்லை அந்த டிஷ்யூவோட ஃபங்க்ஷன் வில் பி லாஸ்ட்டு. அண்ட் அது ஒரு பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதி, ஒரு ஆர்கன்லேருந்து இன்னொரு ஆர்கனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதை தான் நம்ம வந்து கேன்சர்னு சொல்கிறது. ஸோ இட் இஸ் நாட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஏன் அப்படின்னா கேன்சர் இஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஓன் சிஸ்டம் which has gone out of control. That is very important. இப்போ இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னா கிருமியால் வருது. கிருமின்றது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர். ஸோ அதை வந்து அட்டாக் பண்ணுறது ஈஸி. கேன்சரில் என்ன பிரச்சனைனா இட் இஸ் யுவர் ஓன் பாடி, அதோட ஒரு பார்ட்டு, அண்ட் தட் இஸ் கான் பியாண்ட் கண்ட்ரோல். ஸோ அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படின்னா தீவிரவாதிகள்னு சொல்லுவாங்கள்ல, விதின் பப்ளிக் நீங்கள் யார் தீவிரவாதி யார் நார்மல்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது கஷ்டம். அவங்கள வந்து பப்ளிக்கை
செக்யூர் சேஃபாக வச்சுட்டு தீவிரவாதி மட்டும் அட்டாக் பண்ணுறது கஷ்டம். ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் ஹேஸ் சம் எஃபெக்ட்ஸ். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ இதுவுமே இட்ஸ் ஒரிஜினல் பிக்சர் எலக்ட்ரான் மைக்ரோகிராஃப். ஸோ இட் இஸ் அன் அன்கண்ட்ரோல்டு டிவிஷன் ஆஃப் செல்ஸ். அது பாட்டுக்கு மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்குது. நார்மலாக வந்து ஒரு இந்த லென்த்துக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த டிவிஷன் நிற்கணும். ஸோ வி ஹாவ் சிக்னல்ஸ். எப்போ வந்து க்ரோ ஆகணும், எப்போ நிற்கணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் நல்ல சிஸ்டம் இருக்குது. ஸோ தேர் ஆர் சம் ஜீன்ஸ் தட் ரெகுலேட்டட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஸோ அதுக்கும் ஒரு வீடியோ இருக்குது, அது அப்புறம் காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போ எந்தெந்த ஆர்கன்ஸில் கேன்சர் வரலாம்? ஸோ கேன்சர் கேன் அஃபெக்ட் எனி ஆர்கன். உடம்புல இருக்கிற எந்த ஆர்கனை வேணாலும் அஃபெக்ட் பண்ணலாம். மோஸ்ட் இம்யூன்னு பார்த்தா இல்லை பிரெயின். ஸோ பிரெயினில் வந்து நார்மலாக கேன்சர்ஸ் வராது. ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பிளட் சப்ளை ரொம்ப ஜாஸ்தி. பிரெயினில் வர கேன்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து வேற எங்கேயாவது வந்து மெட்டஸ்டாசிஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது தான். பிரெயின் டியூமர்ஸ் காமன். டியூமர்ஸ்னால் நான் கேன்சரஸ் க்ரோத்ஸ். ஸோ பிரெயின் டியூமர்ஸ் ஆர் காமன், பிரெயின் செகண்டரிஸ் ஆர் மெட்டஸ்டாசிஸ் ஆர் காமன். பட் ஒரிஜினலாக பிரெயினில் வந்து யூஸ்வலாக கேன்சர் வராது. அதே மாதிரி செகண்ட் ஆர்கன் விச் இஸ் இம்யூன் அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்ட். ஹார்ட்லேயுமே கேன்சர் வந்து வராது, ரொம்ப ரேர். இட்ஸ் டியூமர்ஸ் ஆர் தேர், பட் ஹார்ட்டில் கேன்சர் வராது. ஏன்னா அகெயின் பிளட் சப்ளை வந்து அந்த ஒரு 5 liters blood வந்து போய்கிட்டே இருக்குது. அந்த ஹார்ட் பம்ப்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 70 to 80 times a minute. ஸோ அந்த அவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்போது the cells cannot harbor there. ஓகே. அதுக்கப்புறம்லாம் ரேர். பேங்க்ரியஸ்ன்றது கணையம், அப்புறம் ஸ்டமக்கு, கிட்னி அந்த மாதிரி. பட் ஸ்டமக் கேன்சர் இஸ் காமன் இன் சவுத் இந்தியா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து என்னென்னா, இது வந்து குளோபகேன் 2018. இது 2018 டேட்டா. இப்போ 2023 நெக்ஸ்ட் டேட்டா வில் கம். எவ்ரி 5 years தே அப்டேட். குளோபகேன்னா குளோபல் கேன்சர் டேட்டா பேஸ். ஸோ எவ்வளோ இப்போ கோவிட் ட்ராக்கர் வச்சாங்கல்ல, கோவிட் அப்போ எத்தனை கோவிட் கேசஸ் இருக்குன்னு, அந்த மாதிரி எத்தனை கேசஸ் ஆஃப் கேன்சர் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு வந்து டேட்டா பேஸ். ஸோ ஓவரால் இருக்கிறதுல வந்து ஏஷியாவில் தான் ஆல்மோஸ்ட் 50% ஆஃப் த கேன்சர்ஸ். அது ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி. சைனா, இந்தியா. இப்போ இந்தியா ஹஸ் பிகம் நம்பர் 1 இன் பாப்புலேஷன் ஆல்சோ. ஸோ வி கான்ட்ரிபியூட் டு த maximum population of the world. So again we contribute to the maximum number of cancer cases. So US again 21%, Europe is again 23%. Next slide please. So 18.1 million new cases per year. 2018 per year 18 million cases. I'll come to that. Okay. So idhula vandu enna, ஸோ இது வந்து இன்சிடென்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. இன்சிடென்ட்ஸ்னால் நியூ கேசஸ் தட் ஆர் டிடெக்டட். அப்புறம் மார்டாலிட்டினா டெத்ஸ் டியூ டு கேன்சர். ஸோ மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லங், 2 சைடுமே. ஓகே. செகண்ட் வந்து பிரெஸ்ட். இன்ஃபேக்ட் செகண்ட் கூட சொல்ல முடியாது, அது ஆல்மோஸ்ட் 11.6%, 11.6%. பிகாஸ் விமென்க்கு வந்து மோஸ்ட் காமன் கேன்சர் வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் தான். ஆனால் பிரெஸ்ட் கேன்சர் மார்டாலிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மி. அது ஏன்றதை அப்புறம் சொல்கிறேன் நான். ஸோ லங், பிரெஸ்ட், கோலோரெக்டல், ப்ராஸ்டேட், ஸ்டமக், இது வந்து வேர்ல்ட் டேட்டா. ஓகே. அண்ட் மார்டாலிட்டின்றது டெத்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ அதுலேயுமே வந்து லங், கோலோரெக்டல், ஸ்டமக், லிவர் அண்ட் பிரெஸ்ட். ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். இது இந்தியாவோடது. ஓகே. ஸோ இதில் வந்து டோட்டல் பாப்புலேஷன், இதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 15 lakh நியூ கேசஸ் ஆஃப் கேன்சர் எவ்ரி இயர். இது கொஞ்சம் பழைய டேட்டா. இப்போ இந்த இயர் வந்து தேவ் செட் 15 lakh நியூ கேசஸ் ஆஃப் கேன்சர் இன் இந்தியா. அண்ட் 50% வந்து அதில் வந்து டெத்ஸ். 78,000 7 lakhs வந்து உங்களுக்கு இதாக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட். அதாவது 15னா 7.5 lakhs வந்து டெத்ஸ். 50 to 60% இஸ் த மார்டாலிட்டி. அதில் மோஸ்ட் காமன் நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. நம்மள வந்து ஹெட் அண்ட் நெக், டொபாக்கோ, புகையிலைனால வர கேன்சர்ஸ் தான் மோஸ்ட் காமன். அதுக்கப்புறம் லங் வருது, அப்புறம் ஸ்டமக் வருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதில் WHO என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, there's a லைஃப் டைம் ரிஸ்க்.
5 பேரில் ஒருத்தருக்கு கேன்சர் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஓகே, அது யூஎஸ்லலாம் இன்னும் ஜாஸ்தின்றான். இன் மென் 1 in 2 அண்ட் இன் விமன் 1 in 3 லைஃப் டைம் ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் அ கேன்சர். அதனால தான் இப்போ நம்ம கேன்சரை பற்றி பேசுகிறோம். இன்ஃபேக்ட் இட் ஹேஸ் டு பி இந்த இப்போ சில்ட்ரன் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து தே ஹேவ் டு பி அவேர் கேன்சர்னா என்ன, அதுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன் எடுக்கணும், இது எடுக்கணும். ஓகே, இப்போ நம்ம வாட் காசஸ் கேன்சர், இப்போ கேன்சர் எதனால வருது, இப்போ கேன்சர்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம், கேன்சரை பற்றி ஏன் பேசணுன்றதை பார்த்துட்டோம். இப்போ கேன்சர், வாட் காசஸ் கேன்சர், எதனால கேன்சர் வருது? ஃபுட், அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து நம்ம டைரெக்டாக பார்க்க முடியாது. வீல் டாக் அபவுட் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகே, பொல்யூஷன், ஹெரிடிட்டி. ஓகே, ஸோ நிறையா இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். வில் கோ ஒன் பை ஒன். ஸோ இந்த கேன்சர் நான் சொன்னேன்ல, கேன்சர்ன்றது வந்து என்ன, there is a loss of control at the cellular level. So what activates that அப்படின்னு பார்த்தா genetic damage. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அந்த ஜெனட்டிக் டேமேஜை வந்து நம்ம மியூட்டேஷன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்த பிக்சர் என்னன்னு தெரியுமா? இந்த பிக்சர் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். குரோமோசோம்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹியூமன் குரோமோசோம், 23 pairs, 22 லாஸ்ட் வந்து எக்ஸ் அண்ட் ஒய்னா ஃபீமேல். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபீமேல் குரோமோசோம்ஸ். செல் உள்ளர இருக்கிற ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இஸ் அரேஞ்ச்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ். அந்த குரோமோசோம்ஸில் தான் அந்த ஜீன்ஸ் இருக்கும். Okay, so there are 23 pairs of chromosomes in a human cell and XY represents the female gender. Next slide. Okay, it's a movie. At a chemical level, genes are made of deoxyribonucleic acid, or DNA. All of our cells contain the same set of information. It is only how the information is used that makes them different. For example, cells in the lungs use different bits of the blueprint to do their job than the cells in our stomach. In cancer, changes to the DNA cause some of the genes to fail to perform or to do their job in a way that causes problems for the affected individual. In short, all cancers are thought to result from changes to DNA that alter critical genes and change the behavior of the affected cells. So cell-குள்ளர genes இருக்கும். Genes are made up of, this is a double helical spiral, which is DNA. So இதில் வந்து if there are damage or repairs which cannot be repaired by the body. Normally body has a very good repair mechanism. But beyond that repair mechanism, if the damage is caused, it's called a mutation. And mutations accumulate over years to manifest into cancer. Next slide. Just 1 minute. Yeah. So இது வந்து one of the genes which is called P53. So P53 is a repair gene. So there are multiple genes
So this is again one of the genes which is very important. And if there is a damage, the mutation ஆச்சு அப்படின்னா repair process வந்து it will be lost, then that person is prone to get cancers. Next slide. ஸோ இப்போ ஜெனட்டிக் டேமேஜ் எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெயின் வந்து பேசிக்லி வாட் வி கன்சியூம். ஓகே, அண்ட் ஃபுட் இஸ் சம்திங் தட் வி கன்சியூம் எவ்ரி டே. ஓகே, ஸோ செகண்ட் என்னென்னா நம்ம ஃபுட்டில் வந்து ஒரு நம்ம ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் எப்படி சாப்பிட்டாங்கன்றதுக்கும் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோன்றதுக்கும் there's a huge difference. இப்போ நம்ம சாப்பிட்றதுல எவ்ரிதிங் ஆல்மோஸ்ட் 80 to 90% of the food has been either processed, or there are some preservatives, or there are some chemicals. It could be pesticides இருக்கலாம், fertilizers இருக்கலாம். So all these are additives in the food. And in the additives in the food processings இருக்கலாம், ஒன்றும் இல்லை, இந்த கேசரியில் போடுற பவுடராக இருக்கலாம், இல்லை ஊறுகாவாவது ரொம்ப நாள் இருக்கலாம். நீங்கள் மற்ற இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு 6 months ஷெல்ஃப் லைஃப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. அந்த கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா WHOவில் வந்து லிஸ்ட் ஆஃப் கார்சினோஜென்ஸ்னு இருக்குது, கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ்ன்ட்டு. மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் கெமிக்கல்ஸ் தட் ஆர் ஆடட் டு ஃபுட், இட்ஸ் நாட், அதாவது சேஃப் கேட்டகரி கிடையாது. இட் இஸ் நெய்தர் அன்சேஃப் கேட்டகரி. தே வில் சே இட் இஸ் நாட் கிளியர், ஆர் ஓவர் டைம் யூ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த எஃபெக்ட்ன்ட்டு. ஸோ அதனால் பெஸ்ட்டு என்னென்னா வாட் இஸ் அ ஹெல்தி ஃபுட் அப்படி பார்த்தா இதில் பேசிக்லி திஸ் இஸ் அன் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் வாட் வி ஷுட் அவாய்ட். ஆல் ஜங்க் ஃபுட், ஆல் ப்ராசஸ்ட் ஃபுட், ஆல் ஃபுட்ஸ் வித் ஃபர்டிலைசர்ஸ் ஆர் பெஸ்டிசைட்ஸ், பெட்டர் டு அவாய்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், டொபாக்கோ. டொபாக்கோன்றது வந்து ஸ்மோக்டாக இருக்கலாம், இல்லை அன்ஸ்மோக்டாக இருக்கலாம். ஸ்மோக்டுன்றது நம்ம சிகரெட் ஆர் பீடி. ஸ்மோக்லெஸ் அப்படின்றது லாட் ஆஃப் தெம் யூஸ் இந்த குட்கா, பான் அந்த மாதிரி. ஸோ அகெயின் 2/3 ஆஃப் கேன்சர்ஸ், எஸ்பெஷலி இந்தியாவில் பார்த்தோம், மோஸ்ட் காமன் வந்து ஹெட் அண்ட் நெக் கேன்சர்ஸ் தான், விச் இஸ் டொபாக்கோ ரிலேட்டட். ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு, ஈவன் லங் கேன்சருமே வந்து டொபாக்கோ ரிலேட்டட் தான். ஸ்மோக்கிங் காசஸ் லங் கேன்சர். ஸோ 2/3 ஆஃப் கேன்சர்ஸ் வந்து இன்னமுமே வந்து இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு டொபாக்கோ, அண்ட் இட் இஸ் அ வெரி மச் ப்ரிவென்டபிள் ட்ராஜடி. It is a very much preventable tragedy. Okay, next slide. ஸோ இது வந்து அது ஸ்மோக்கிங், இது வந்து ஸ்மோக்லெஸ் டொபாக்கோ. உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இஸ் அ வெரி குட் ஃபேமஸ் செலிபிரிட்டி. ஹி யூஸ் டு கன்சியூம் குட்கா மாதிரி, பான் மாதிரி. ஸோ வாட் தே ஹவ் டன் இஸ் தே ஹவ் ஆக்சுவலி டேக்கன் த லோவர் ஜா. அதனால இவர் பேர் ஆன்டி கம்ப். அதனால அந்த இதையே வந்து ஆன்டி கம்ப் டிஃபார்மிட்டின்னு சொல்லிட்டாங்க. Because in the lower jaw was affected and they had to remove it totally, and they didn't reconstruct at that. அவர் இருந்த டயத்தில் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்து 3D bone printing பண்ணியே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். பட் ஸ்டில், ஸோ anything in the head and neck, it causes a lot of morbidity and mortality. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். செகண்ட் culprit, third culprit, food சொல்லிட்டோம், tobacco சொல்லிட்டோம், alcohol. Okay, tobacco again can affect cancers in the lung, throat, larynx, head and neck, nose. அதை தவிர it has some effects on cervical cancer, bladder cancer. Okay, அதே மாதிரி alcohol can affect any of the GIT, and tobacco and alcohol ரெண்டும் சேர்ந்துச்சுன்னா we call it synergistic effect. Additive effect கிடையாது. Additive effect is 1 + 1 = 2. Synergistic effect is 1 + 1 = 11. So it will get multiplied. ரெண்டும் சேர்ந்தது, டொபாக்கோ அண்ட் ஆல்கஹால் ரெண்டும் சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே மல்டிப்ளை ஆயிரும் எஃபெக்ட். ஸோ தட் வி கால் இட் இஸ் சினர்ஜிஸ்டிக் எஃபெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ அகெயின் ஆல்கஹால்னால என்னென்ன கேன்சர்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தா, அகெயின் ஹெட் அண்ட் நெக், லாரிங்ஸ்ன்றது நம்ம வாய்ஸ் பாக்ஸு, ஃபுட் பைப், ஜிஐயில் கோலன், ரெக்டம், லிவர், பிரெஸ்ட், ஸ்டமக், பேங்க்ரியஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். திஸ் இஸ் அகெயின் அ வைரஸ். ஓகே, ஒரு 4-5 கேன்சர்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் ரிலேட்டட் டு வைரஸஸ். அது என்னென்ன கேன்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா,
we'll come to it. So என்னென்ன வைரஸஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா, ஒன் இஸ் ஹெச்பிவி, ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ். ரெண்டாவது வந்து ஹெப்படைட்டிஸ் பி வைரஸ், ஹெப்படைட்டிஸ் சி வைரஸ், எப்ஸ்டன் பார் வைரஸ், ஹெச்ஐவி அண்ட் ஹெர்பஸ் சிம்ப்ளெக்ஸ். இந்த 6 வைரஸஸ்மே they are known to cause cancer over a long period of time. அதாவது if the infection is not cleared in time, then they can cause cancer over 10-15 years. Next slide. So next the obesity. Obesity is again என்னன்னா இது இந்த ஜென்ரேஷனோட what we can say bane. Okay, first என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, there used to be a cartoon. TV வந்து it used to be fat and people used to be thin. Now all the TVs are flat and thin and people are all rounded and the mari. So obesity is definitely a risk factor, not only for cancer but நிறைய lifestyle diseases. அது ஹார்ட்டாக இருக்கட்டும், டயபெட்டிஸாக இருக்கட்டும், பிபியாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே வந்து பாடி வெயிட் டைரக்ட் கோரிலேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ இப்போல்லாம் வந்து எல்லாருமே சாஃப்ட்வேர் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஒர்க்கிங் ஃப்ரம் ஹோம். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவங்களுக்கு. சிட்டிங் இஸ் த நியூ ஸ்மோக்கிங். சிட்டிங் இஸ் த நியூ ஸ்மோக்கிங். ஸோ முதல்லலாம் என்னென்னா ஏதாவது நடந்துகிட்டே இருப்போம். இப்போ என்ன ஆச்சு, வீட்டில் வேற லிஃப்ட் இருக்குது, கிச்சனில் எல்லாமே மெக்கனைஸ்டு தான். நம்ம போய் ஒரு குனிஞ்சு இதுக்கு ஈவன் வீட்டை துடைக்கணும்னா கூட மாப்பு தான், குனிகிறது கூட வேலை கிடையாது. ஸோ பக்கத்தில் இருக்க கடைக்கு போகணுன்னா கூட we take a 2-wheeler or அவனே கொண்டு வந்து கொடுத்துருவான், அங்கே போகிற வேலை கூட கிடையாது. ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ், நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் உட்காடுறீங்களோ, இட்ஸ் அ செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல். உங்களோட இட் இன்க்ரீசஸ் அகெயின் த ரிஸ்க், நாட் ஓன்லி ஃபார் கேன்சர், நிறைய டிசீசஸ் அதனால். ஸோ இப்போ கூகுளெல்லாம் என்ன பண்ணலாம், அதாவது இந்த கோவிட் அப்போ கிளாஸஸ் அப்போ சொல்லுவாங்க, 20 நிமிஷம் நீங்கள் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்ணை வந்து 20 டைம்ஸ் பிளிக் பண்ண சொல்லுவான் அண்ட் கிவ் அ 10 minutes கேப். அந்த மாதிரி அகெயின் திருப்பி கம்ப்யூட்டருக்கு போகிறதுக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய மீட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து வாக்கிங் மீட்டிங்ஸ் பண்ணுறாங்க கூகுளில். தே டோன்ட் வாண்ட் பீப்புள் டு சிட் கான்ஷியஸாக. இப்போ அங்கே ஆப்பிளோட நியூ ப்ராடக்ட் என்ன தெரியுமா, இப்போ லேட்டஸ்ட் ப்ராடக்ட்டு வாட்டர் பாட்டில், இன்டெலிஜென்ட் வாட்டர் பாட்டில். எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணும்னு பார்த்து அதுவே சொல்லுமா, நீங்கள் தண்ணி குடிங்கன்ட்டு. அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி டைம் பண்ணி நீங்கள் நடங்க, ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோவாது நடக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ நடக்கணும்னு தெரியுமா? அப்பா 10,000 ஜாஸ்திப்பா. ஓகே, ஸோ அகெயின் it is different people, different age groups. So we have to do, அதாவது நம்ம எல்லாமே கான்ஷியஸாக பண்ணோம். What we eat we have to do consciously, and physical activity definitely has to be there. WHO minimum recommendation is half an hour a day. Okay, half an hour na உங்களுக்கு 10,000 steps வராது, but 10,000 is for a healthy person who is fit and who can handle things. Okay, next slide. So again, இன்னொரு ப்ராப்ளம் வித் அவர் ஜென்ரேஷன் இஸ் ரேடியேஷன். ஓகே, ஸோ ரேடியேஷனை வந்து நம்ம 2 டைப்பாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று வந்து அயனைசிங் ரேடியேஷன், இன்னொன்று வந்து நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன்ட்டு. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து நம்ம சன்லைட்டும் இன்க்ளூடட். லக்கிலி இந்தியாவில் இருக்க சன்லைட்டெல்லாம் வந்து சேஃப் சன்லைட். இதே ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க யூவி ரேஸ் வந்து தே ஆர் நோன் டு காஸ் ஸ்கின் கேன்சர்ஸ். ஸோ அங்கே வந்து தே ஹாவ் சென்சர்ஸ், நீங்கள் சன்லைட் எக்ஸ்போஷர் இவ்வளோ தான் இருக்கணும், சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஓகே, இதில் வந்து சில அயனைசிங் ரேடியேஷன் எல்லாம் வந்து இட்ஸ் அ டைரக்ட் ரிலேஷன் டு கேன்சர். ஓகே, இப்போ வந்து ஜப்பானில் வந்து இது World War II அப்போ வந்து நியூக்ளியர் பாம்பு போட்டோன்னே நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஹேட் அ லாட் ஆஃப் கேன்சர்ஸ், லாட் ஆஃப் டிசீசஸ். ஏன்னா அது மேரோவை வந்து டைரெக்டாக அஃபெக்ட் ஆச்சு. இந்த நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன் இன்னும் நிறையா வந்து இதெல்லாம் வந்து இன்னும் சேஃப் கேட்டகரியில் கிடையாது. வி டோன்ட் நோ. இப்போ மொபைல் ரேடியேஷன் இருக்குது. ஸோ தெர் இஸ் அ பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன் விச் வி கேன் நாட் மிட்டிகேட். ஓகே, இப்போ மொபைல் ரேடியேஷன் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ அயனைசிங் ரேடியேஷனாக இப்போ நம்ம போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறோம், ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கிறோம். ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்தால் இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் இருக்குன்னு தெரியும், ஒரு சிடி ஸ்கேன் எடுத்தால் இவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் தெரியும். அதையாவது நம்ம மானிட்டர் பண்ண முடியும். இப்போ மொபைல் என்னென்னா
We don't know. It is an unmonitored radiation, and over a decade we don't know whether it causes anything or not. There are some studies, very prelim, which says it can be related to brain tumors, but adume vandu we cannot say direct causative effect nu nama solla mudiyadhu, or they might even suppress, just like tobacco lobby irukra madri. See, tobacco, everyone knows that it causes cancer, but still there is no governmental intervention. Indian mattum illa, US liyum seri. Obama வந்து ஒரு தடவை he gave a this thing statement, I quit tobacco அப்படின்ட்டு. நான் தான் சொன்னேன், அவர் I quit tobacco தான் போட முடியும், I ban tobaccoன்னு சொல்லவே முடியாது அப்படின்னு, irrespective of being the president of US. So that shows we should not depend on governments for our health. He is the president of US. It was lucky he understood the disadvantages. அப்புறம் அவரா வந்து I quit tobacco அவர் under conscious-ஆ சன்ஸ்கார மாத்தினார். So again, for us, our health is our responsibility. Government வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து 7 crores population, they can easily handle things. யூபியில் 22 crores என்ன பண்ணுவாங்க அப்புறம்? They cannot, இப்போ screening வந்து they cannot do for everyone. 1.3 billion population. Next slide please. ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன், அயனைசிங் ரேடியேஷன்றது வந்து நம்ம எக்ஸ்ரேஸ் அண்ட் சிடி ஸ்கேன்ஸ் அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து நார்மலாக இருக்கிற ரேடியேஷன். நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியே கொஞ்சம் இருக்கும். ஓகே, வி ஆர் எக்ஸ்போஸ் டு தட். தென் ஸோ இப்போ ஃபார் அவர் எக்ஸ்போஷர், பர்சனல் எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னு பார்த்தா 70 to 80% இஸ் ஆல் பேக்ரவுண்ட் ரேடியேஷன். 15% தான் மெடிக்கல் ரேடியேஷன். யுவர் எக்ஸ்போஷர் டு ஒரு, இப்போ நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க மேமோகிராம் பண்ணால் ரேடியேஷன் வருமே அப்படின்னு, ஒன்லி 15% தான். ஓகே, ஆர் ஃபுட்டு, ட்ரிங்க்ஸு, காஸ்மிக் ரேடியேஷன் இஸ் 5%. இப்போ இதில் வந்து இதெல்லாம் அயனைசிங் ரேடியேஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நான் அயனைசிங்கில் தான் மொபைல்ஸ் எல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகும். மைக்ரோவேவ்ஸு, மொபைல்ஸு இதெல்லாம் வந்து நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன். ஸோ அது அந்த கேம்பெட்டை வந்து நம்ம மெஷரும் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் அன்மானிட்டர்ட். So it's time to stop cancer or take action against cancer. So namma as an individual, what can we do? Prevention is the new cure. So prevention is always the best cure. So it is the new cure. So namma vandu prevent பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? Next slide. Rainbow diet. ரெயின்போ டயட்னா என்ன? ஸோ ரெயின்போவில் இருக்க கலர்ஸ், ரெயின்போவில் இருக்க கலர்ஸில் இருக்க காய்கறி, பழம். ஏன் அப்படின்னா காய்கறி பழத்தில் தான் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, வைட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்குது. ஸோ யுவர் டெய்லி டோஸ் 5 course, 2 vegetables 3 fruits, இல்லைன்னா 3 vegetables 2 fruits. அண்ட் ரொம்ப குக் ஆகிருக்கக்கூடாது. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு we don't get பொட்டேட்டோ வராது, இது வராது. ஸோ இதில் வர நான் அதான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் ஐ டெல் தம், ரெயின்போ டயட்டில் ஃபஸ்ட்டு 7 நாள் இருக்குது, 7 நாளில் ஒவ்வொரு கலர் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதில் 2 பழம், 3, அதான் 5 இஸ் த நம்பர், மேஜிக் நம்பர் ஒரு நாளைக்கு. ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற சாதத்தை அப்படியே ஹாஃப் பண்ணிக்கணும். சாதமாக இருக்கட்டும், சப்பாத்தியாக இருக்கட்டும், அதை வந்து காய் மாதிரி சாப்பிட்ணும். காய் சாப்பிட்ற மாதிரி, சரியா, சாதம் சாப்பிட்ற மாதிரி காய், பழம் சாப்பிட்ணும். காய் சாப்பிட்ற மாதிரி சாதம் சாப்பிட்ணும். Carbohydrates have to come down, fats have to come down, protein again no high protein, moderate protein is okay, but all these vitamins, minerals, antioxidants and fiber, so it has to go up. Okay, next slide. No to tobacco. ஓகே, இது வந்து இதில் இன்னொரு இது என்னன்னா, நம்ம வந்து active smoking is when one person consumes tobacco directly. Passive smoking is for others. ஒருத்தவங்க ஸ்மோக் பண்ணாங்கன்னா அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களும் அதை இன்ஹேல் பண்ணுறாங்க. That is called passive smoking. 40% of the cancers are for
passive smokers, family members of smokers. ஸோ அதனால் வந்து வீட்டில் யாராவது ஸ்மோக் பண்ணால் அது ஓகே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் ஓகே ஃபார் த ஃபேமிலி ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நோ ஆல்கஹால். நடுவில் என்ன தெரியுமா பண்ணாங்க, ஆல்கஹால் கொஞ்சம் எடுத்தால் ஹார்ட்டுக்கு நல்லதுன்னு ஒரு இது கிளப்பி விட்டாங்க. பிகாஸ் சி த வெஸ்டர்ன் டயட் தே ஹாவ் ஆல்கஹால் ரெகுலர்லி, தே டூ இட் இன் மாட்ரேஷன். பட் இப்போ இருக்கிற ரெக்கமெண்டேஷன் எல்லாம் ஈவன் அ சிங்கிள் பெக்கெல்லாம் கிடையாது, சிங்கிள் ட்ரிங்க் அ டே இன்க்ரீசஸ் த ரிஸ்க் ஆஃப் கேன்சர். ஸோ இட்ஸ் அ strict no to tobacco, strict no to alcohol. ஓகே, ரெயின்போ டயட் சொன்னேன்ல, அதே மாதிரி இன்னொரு இது ஐ வாண்டட் டு டெல். ரெட் மீட் இஸ் டைரக்ட்லி அசோசியேட்டட் வித் கோலன் கேன்சர். ஸோ அகெயின் நான்வெஜ் ஃபுட் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேன்சர். லீன் மீட் ஓகேன்றாங்க, பட் ஆஸ் யூ ஆல் நோ it is again associated with negative vibrations which we wouldn't want to have. Next slide. Exercise can prevent cancer. So minimum recommendation of physical activity. Exercise na neenga poi gym ku pononu avasiyame illa. What we can do on a day to day basis, adu nadakradha irkalam, jogging ah irkalam, swimming ah irkalam. Walking is the best exercise. Okay, இதுக்காக தனியா 1 மணி நேரம் எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. லிஃப்ட் ஏறதுக்கு பதிலாக படியை ஏறிட்டு வந்தாலே போதும். சரியா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒரு 5-6 வைரஸஸ் இருந்ததுல்ல, ஸோ அதில் வந்து ஒரு வைரஸ்க்கு வந்து வி ஹாவ் அ வேக்சின். ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ்ன்றது வந்து இட் காசஸ் 99% ஆஃப் சர்வைக்கல் கேன்சர். ஓகே, கர்ப்பப்பையோட வாய், சர்விக்ஸ், அதோட கேன்சர்ஸ் வந்து 99% வந்து இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ். ஸோ தெர் இஸ் அ வேக்சின், ஹெச்பிவி வைரஸ், ஹெச்பிவி வேக்சின் விச் இஸ் அவைலபிள். அது ஒரு 15 வருஷமாக இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் இப்போ நம்ம கவர்மெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு ஹாவ் அ மேக் இன் இண்டியா வேக்சின். அது நெக்ஸ்ட் இயர் ரோல் அவுட் ஆயிரும். ஸோ ஆல் கேர்ள்ஸ் அபவுட் 9 years, 9 to 15 years have to be vaccinated. Because this is one vaccine against cancer which is effective, not against all cancers, but against cervical cancer. And cervical cancer is the second most common cancer amongst women in India. Next slide. Avoid radiation. ஸோ அவாய்ட் ரேடியேஷன் போது அயனைசிங் ரேடியேஷன் நம்ம போய் நார்மலாக பண்ணுறதில்ல. நான் அயனைசிங் ரேடியேஷன், மைக்ரோவேவ் சேஃபா அப்படின்னு கேட்டால் சென்னையில் வந்து மைக்ரோவேவ் ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறதில்ல. பட் இப்போ டெல்லி இஸ் அ கோல்டு இது. வின்டர்ஸில் வந்து நீங்கள் சமைச்சு கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கிறதுக்குள்ளே அது ஆறிடும். நோபடி கேன் ஈட் இட். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஃபார் ரீஹீட்டிங் பீப்புள் யூஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ். இட் ஹஸ் பிகம் ஸோ காமன். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு மேக் இட் ஜீரோ, அட்லீஸ்ட் எக்ஸ்போஷரை கம்மி பண்ணுங்கள். மொபைலும் அதே மாதிரி தான். ஹாவ் அ நோ மொபைல் டே ஆர் நோ மொபைல் ஹவர்ஸ். இத்தனை ஹவர்ஸ் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு டச் யுவர் மொபைல். Exposure to mobiles, if possible, bring it down. Okay, next slide. ஏன்னா இப்போ 24/7 இப்போ வேற வாட்ச் வேற கொடுத்துட்டானுங்க ஆப்பிளில். அதை வேற போட்டுட்டு தூங்குறப்பவும் அதே தான். ஸோ அவன் ஹார்ட் ரேட்டை மானிட்டர் பண்ணி என்ன பிரயோஜனம்? ஓகே, ஸோ அகெயின் வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல். அலெக்ஸா வேற இருக்குது, இது வேற இருக்குது, வைஃபை வேற இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் ஆல் லைக் வி கெட் entangled within the technology. Technology is useful as far as we are able to take advantage of it. So we have to be conscious of that. I know நீங்கள் கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையான்னு தெரியல, சிஸ்டர் சிவானி பேசும்போது இதை சொல்லுவாங்க. மார்னிங் எடுத்தோன்னே நோ மொபைல் ஃபார் 2 hours சொல்லியிருக்காங்களா? அதே மாதிரி நைட் அகெயின் 1 to 2 hours நோ மொபைல்ஸ், நோ வாட்ஸ்அப். they say no newspaper கூட சொல்லுவாங்க. because it's all negativity which you're consuming. So that way it is advantages for your health, for your body also, for your mind also. Next slide. So breast cancer la portha varaikkum there are some risk factors which we have not discussed earlier. So one வந்து breastfeeding, pregnancy, இது ரெண்டுமே protective for breast cancer. Hormonal tablets increases the risk for breast cancer. So இதெல்லாம் வந்து நம்ம risk reduce பண்றதுக்கு. சரியா? Next slide.
sun exposure in Australia. ஸோ அவங்க அதிலே சொல்லிடுவாங்களாம் மார்னிங்னா அந்த தே ஹாவ் அ கவுண்ட் இப்போ மேக்ஸிமம் UV2 தான் இருக்குது, சன் ப்ரொடெக்ஷன் நாட் ரிக்வைர்ட், இட்ஸ் அ க்ரீன் ஜோன் அப்படின்ட்டு ஆப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. தென் இஃப் இட் இஸ் 9 AM to 4 PM, UV is 10, UV index is 10. So then you need to protect yourself. Next slide. Air pollution. Luckily சென்னையில் வந்து air quality is much better. ஒரு 30லேருந்து 60 தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் இன் அ க்ரீன் ஜோன். பட் தெர் ஆர் ஏரியாஸ் விச் இஸ் ஸ்டில் இன் த ரெட் ஜோன். எஸ்பெஷலி டெல்லியில் நீங்கள் போய் இறங்கினோன்னே வந்து அந்த எஸ்பெஷலி இப்போ இதான் ஹெல்த் ஆப்ஸ் எல்லாம் வந்துருச்சு இல்லை, அது அப்படியே அலாம் அடிக்கும். என்னென்னா ஏர் குவாலிட்டி இஸ் ஷார்ட் அப் டு 400 அப்படின்ட்டு. ஃப்ளைட் விட்டு இறங்கினோன்னே இங்கே 40, அங்கே 400. ஸோ உடனே ஸோ அதுக்காக சொல்லலை. ஸோ ஒன் அட்வான்டேஜ் ஃபார் அஸ் இஸ் ஆர் ஏர் குவாலிட்டி இஸ் மச் பெட்டர். ஸோ அதனால் வி டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அபவுட் இட். பட் அவங்களுக்கு வந்து தே ஹாவ் டு டேக் ஆக்டிவ் ஸ்டெப்ஸ். வீட்டில் பியூரிஃபையர் வைக்கணும், பிளான்ட்ஸ் வைக்கணும், இது வைக்கணும் டு டேக் அவுட் தி இம்பியூரிட்டி இன் ஏர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இது வந்து அகெயின் how to handle air pollution. Of course it's not relevant in Chennai, but still நமக்கு வந்து நேச்சுரலாகவே sea breeze இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு போயிடும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஒன்று வந்து ரெடியூஸ் யோர் ரிஸ்க் சொல்லியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து கெட் ஸ்க்ரீன்டு. ஸோ ஸ்க்ரீனிங்னா என்ன? முதலே சொன்னாங்க, ஸ்க்ரீனிங் பற்றி சொன்னாங்க. ஸ்க்ரீனிங்னா என்ன? ஸோ இப்போ கோவிட் இருந்தபோது என்ன பண்ணோம், நம்ம எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா எல்லாரையும் நிறுத்தி தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்தாங்க. IR தெர்மாமீட்டர் வச்சு டெம்பரேச்சர் இருக்கா இல்லையா, உங்களுக்கு சளி இருக்கோ இல்லையோ, இருமல் இருக்கோ இல்லையோ, எல்லாரையும் பார்த்தாங்க. ஸோ ஸ்க்ரீனிங்ன்றது என்னென்னா, சிம்டம்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ அவங்கள டெஸ்ட் பண்ணால் ஸ்க்ரீனிங். ஸ்க்ரீனிங் இஸ் ஃபார் த நார்மல் பாப்புலேஷன். ஏற்கனவே ஒரு அறிகுறியோ சிம்டமோ இருந்தது, அவங்கள டெஸ்ட் பண்ணோன்னா அது டயக்னாஸ்டிக் டெஸ்டிங். ஸோ ஸ்க்ரீனிங்ன்றது நார்மலாக இருக்கிற எல்லா பாப்புலேஷனையும் ஸ்க்ரீன் பண்ணுறது. ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு 4-5 கேன்சர்ஸ் இருக்குது which are amenable to screening, which has a good success rate in screening. Next slide. ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, விமெனில் வந்து breast and cervix ரெண்டுமே வந்து வெரி குட் கேன்சர்ஸ் தட் கேன் பி ஸ்க்ரீன்டு. ஏன் அப்படின்னா, இப்போ சர்வைக்கல் கேன்சர் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னா, அதில் வந்து ஒரு ப்ரீ கேன்சரஸ் ஃபேஸ் இருக்குது. அந்த ப்ரீ கேன்சரஸ் ஃபேஸ் வந்து 5 to 10 years வரைக்கும் போகும். அந்த 5 to 10 yearsல நம்ம பிக்கப் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த கேன்சர்னால அவங்க பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பாதிப்பும் இருக்காது. அப்போவே நம்ம ட்ரீட் பண்ணிடலாம். வேற ஓவரி இருக்கே, ஒன்றும் ஸ்டேஜ் 3ல தான் பிக்கப்பே பண்ண முடியும். இப்போ கூட முந்தா நாள் ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க, 35 years ஃபீமேல், வயிறு வந்து கொஞ்சம் வீக் இதாக இருக்குது, ஷி ஹேட் சம் அப்டாமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபார் 1 week தான். பார்த்தா இட் இஸ் அ ஸ்டேஜ் 3C, ஃபுல்லாக வயிறு ஃபுல்லாக ஒரே நீர் கோத்துருக்கு. ஸோ ஓவரிலாம் வந்து ஸ்டேஜ் 3ல தான் பிக்கப்பே பண்ண முடியும். தேர்ஸ் நோ ஸ்க்ரீனிங் ஃபார். ஸோ பிரெஸ்ட் அண்ட் சர்விக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டேஜ் 1ல இல்லை ஸ்டேஜ் 0லேயே நம்ம பிக்கப் பண்ணலாம். ஸ்டேஜ் 0லையும் ஸ்டேஜ் 1லையும் நம்ம பிக்கப் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஈஸியராக இருக்கும், அவுட்கம்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் 100% சொல்ல மாட்டேன், பட் 95%. ஓகே. அதே மாதிரி அதர் இதுனா லங், மென்க்கு வந்து லங் அண்ட் ப்ராஸ்ட்ரேட் ஸ்க்ரீனிங் இஸ் அமெனபிள். அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்மோக்கர்ஸ் இப்போலாம் சிடி ஸ்கேனே எடுக்க சொல்கிறோம், ஏன்னா தேர் ரிஸ்க் ஃபார் லங் கேன்சர் இஸ் ஹையர். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ ஹெரிடிட்டி, 90% of the cancers are non-hereditary. Only 10% are hereditary. அதனால தான் அதை கடைசியில் போட்டிருக்கேன். ஆனால் அந்த 10% பாப்புலேஷனுக்கு ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஓகே. ஸோ பிரெஸ்ட் கேன்சரோட நார்மல் ரிஸ்க்கு 10 to 12% சொன்னோம் அப்படின்னா, இதே இது இஃப் தே ஃபால் இன் டு திஸ் கேட்டகரி அப்படின்னா இட் கோஸ் டு 75 to 80%. ஸோ அதனால் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் 2 generations above and 2 generations below ஃபுல்லாக வந்து வீல் ஹாவ் டு ஸ்கேன் அண்ட் சி இஃப் தெர் ஆர் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் கேன்சர். அண்ட் இது வந்து ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி ஒருத்தருக்கு கேன்சர் இருந்தால் இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட், பட் ஒரு பேட்டர்னாக இருக்கும். எய்தர் மெட்டர்னல் அம்மாவோட சைடு இல்லை அப்பாவோட சைடு
பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் கேன்சர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா தென் இட் பிகம்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட். தென் அவங்களுக்கும் ட்ரீட் பண்ணி ஆகணும். நமக்கும் கேன்சர் வரத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங் பண்ணி ரிஸ்க் இருக்கா இல்லையான்றது நம்ம பார்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதுதான் ஜீன் டெஸ்டிங். ஸோ ஜீன் டெஸ்டிங் வந்து சர்டன் கேன்சர்ஸ்க்கு இருக்குது. பிரெஸ்ட் கேன்சருக்கு இருக்குது, ஹெரிடிட்ரி பிரெஸ்ட் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம் சொல்லுவோம். அப்புறம் சர்டன் பேங்க்ரியாட்டிக் கேன்சர்ஸ் இருக்குது, தென் கோலோரெக்டல் கேன்சர்ஸ்க்கு இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் சம் ஹெரிடிட்ரி சிண்ட்ரோம்ஸ் ஃபார் விட் genetic testing is available. Next slide. Okay. Idhula 1 minute I want to show. This is risk reducing surgeries, especially breast cancer and ovarian cancer. Ovarian cancer ku screening kadiyadunu solliyaachu. So BRCA1 and BRCA2 nu gene irukku. So adula vandu problem mutation irundhathu appadina it can go from one generation to another generation. அதாவது ஃபேமிலியில் இட் கேன் பாஸ். அந்த மாதிரி இருந்தது, ஃபேமிலியில் இருந்தது அப்படின்னா கேன்சர் வரத்துக்கு முன்னாடியே பீப்புள் கோ ஃபார் ப்ரொஃபலாக்டிக் ஆர் ரிஸ்க் ரெடியூசிங் சர்ஜரிஸ். ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓவரிஸை ரிமூவ் பண்ணுவாங்க, இல்லை சம்டைம்ஸ் தே ரிமூவ் த பிரெஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ வெஸ்ட்டில் வந்து திஸ் இஸ் வெரி காமன். தே டூ த ஜெனட்டிக் டெஸ்டிங். அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு இருந்தது அப்படின்னா தே டேக் த இனிஷியேட்டிவ். ஏன்னா அவங்களுக்கு 80% ரிஸ்க் இல்லை கேன்சர் வரதுக்கு. ஸோ அது எதுக்கு அப்புறம் இது பண்ணணுன்றதுக்காக, எஸ்பெஷலி பிரெஸ்ட்டுக்காவது நமக்கு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோகால்ஸ் இருக்குது. ஓவரிக்கு வந்து ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோகால் கிடையாது. ஸோ ஒன்ஸ் ஃபேமிலி இஸ் கம்ப்ளீட் தே வில் ரிமூவ் தி ஓவரிஸ். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் பிளெட்ஜ் ஃபார் அ கேன்சர் ஃப்ரீ வேர்ல்ட். வேற ஏதாவது கேட்கணுமா? சொன்னதுல எல்லாம் புரிஞ்சுதா? அதனால தான் ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சேன், ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக போகாமல், ரொம்ப இதுவாக போகாமல். ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். 9 to 15 years, 9 yearsக்கு மேலே ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ 9 to 15 years is actual vaccination age. 15 to 45 we have a catch-up vaccination. ஓகே, அது எப்படின்னா 15 to 45 வந்து we don't know how much benefit it will be. நார்மலாக எல்லா வேக்சின்ஸுமே சைல்ட்ஹுட்டில் தான் கொடுப்பாங்க, ஏன்னா அப்போ தான் இம்யூனிட்டி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அடல்ட்டில் வந்து 15 to 45 we don't know. Because they would have already got exposed to HPV. So we don't know if the maximum benefit will be there, but whatever benefit, let them take. இப்போ கோவிட் வந்தவங்களுக்கு கோவிட் வேக்சின் கொடுக்குறாங்களா அந்த மாதிரி. Okay. So yoga and meditation, see, these are all physical factors. Most of it I have not come to the mind level. Okay, so that I am not the right person to talk about it, but still, see, yoga and meditation, like all of you know, there is a soul body, there's an energy body, there is a physical body. Okay, and we live in the mind. Okay, and whatever is in the, again, mind leme subconscious mind, conscious mind, and then you have the physical level. So whatever happens in the subconscious, then conscious. So if you need to bring a change, you have to work at the subconscious level, and then it will come to the conscious level, and then it will be translated to the physical level. So that is where yoga meditation helps. Okay. Okay, this is again very important question. நடுவில் வந்து யூஎஸ்ல ஒரு ஸ்டடியில் என்ன தெரியுமா சொல்லிட்டாங்க, ட்ரிங்கிங் மில்க், இப்போ எப்படி சொன்னாங்க ஆல்கஹால் இஸ் ரிலேட்டட் டு கேன்சர், அந்த மாதிரி ட்ரிங்கிங் மில்க் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் பிரெஸ்ட் கேன்சர்ன்ட்டு 2015 வந்துச்சு. 2015 டிசம்பரில் அந்த ஸ்டடி பப்ளிஷ் ஆச்சு. அடுத்த மாதம் எல்லாரும் வந்து நாங்கள் பால் குடிக்கலாமா வேண்டாமா, பால் குடிக்கலாமா. ஸோ வாட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ், நான் அதான் சொன்னேன், அகெயின் டெய்ரி இஸ் அ ப்ராசஸ்ட் இண்டஸ்ட்ரி நவ். Nowadays வந்து ஃபுட் ப்ராசஸிங் வந்து ஹேஸ் டேக்கன் அ என்டையர் சேஞ்ச். ஓகே, ஸோ த வே டெய்ரி இஸ் ப்ராசஸ்ட், நிறைய ஹார்மோன்ஸ் கொடுத்து தான் மில்க் ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க. ஒரு பசுமாடு வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக 5லேருந்து 10 லிட்டர் ஜாஸ்தி, 5 லிட்டர் தான் நார்மலாக கறக்கும். ஆனால் இப்போல்லாம் 20 லிட்டரு. அது வந்து நீங்கள் ஆர்கானிக், நீங்கள் வந்து ஹார்மோன்லாம் போடாதனால.
மற்றவங்களாம் என்ன தெரியுது, ஜெனட்டிக் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்கல்ல, அப்புறம் ஹார்மோன்ஸ் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல. ஸோ நீங்கள் போய் பாருங்கள், நேஷ்னல் டெய்ரி ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் கர்னாலில் இருக்குது, 20 லிட்டரு. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ அந்த மில்க்லலாம் வந்து யூ ஹேவ் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் எவ்ரி திங். ஓகே, ஸோ ஆல் தேட் அகெயின் வில் கான்ட்ரிபியூட் டு யோர் ஜெனட்டிக் டேமேஜ். ஸோ செகண்ட் இது வந்து என்னென்னா, அனிமல் ப்ரோட்டீன்ஸுமே வந்து, ஸோ கேன்சருக்கு வந்து பிளான்ட் பேஸ்ட் டயட் இஸ் பெட்டர். ஓகே. So certain people when they come to so they take treatment at the early age, so they don't remove it. Yeah. So if it's very small, nowadays we don't have to remove the breast. Okay, even or 2 months munadi, she was 88 years. In fact, she's a family friend. When she came to me, I told her, 88 years radiation la venda, maybe we can remove the entire breast. But she asked, katti mattum edukka mudiyuma appadinu. I said okay. So because it's a very small tumor, it is safe. 88 yearsன்றனால we skipped radiation. Okay, so younger age அப்படின்னா, இதே 75 years கீழே இருக்காங்க அப்படின்னா, we have to add radiation. Safety is, நம்ம 25 year data says breast save பண்ணா results are better. Okay. Oh, very good. So you have a lot of experience with mind and cancer. Very important. Parents mattum illa, see, one person has cancer, it takes a toll on the caregiver, because இவங்களோட இமோஷனல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து வேற லெவலில் இருக்கும். கேர்டேக்கர்ஸ்க்கு இன்னும் நிறையா இது இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தே அண்டர்கோ அ லாட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட், ஸோ தட் இஸ் வை ஒரு பேஷண்ட் கேன்சர் டயக்னோஸ் ஆச்சுன்னா we have something called a stress thermometer. Everyone will go a screening to see whether they are in stress or distress. Stress na enna, distress na enna, eustress na enna. So stress is important. Stress is normal. Stress is not abnormal. Distress is abnormal. சில பேருக்கு 10 o'clock ஆயிடுச்சு, லேட் ஆகுது அப்படின்னாலே ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிடும். ஓகே, பட் அந்த டைம் சென்ஸ் இஸ் அ ஸ்ட்ரெஸ். It has to be taken in the positive sense. So stress is how we respond. The external stimulus will always be there. Okay, the threshold for stress will be different for each person. What is stress for you may not be stressful for others. Okay, so how we respond, we have to gauge. And on the stress, eustress is very important. Exam is important, so exam tension has to be there. Either the people give up lives for exam tension, then it is distress, then it is not stress. So stress is a necessity, it is important, and it is important to know how we respond to it. But அது வந்து டிஸ்ட்ரெஸ் ஆகாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ கஷ்டம். யா, அதான். See, challenges, adolescent is a challenge by itself. Okay, see, we've had people, adolescent cancers. ஒரு தடவை என்னாச்சு, we had a girl, 10th to 12th, she had sarcomas. Usually sarcomas, pediatric sarcomas occur in that age group, teenage population. Because she was having chemotherapy, her class, they went bald. They took off their hair. So it is like not only the caretakers, a support system is very, very important. How the support system, see, losing a hair has some impact on the body image, especially in a teenager. Okay, so it's how you go about it. Irrespective of age, we do have counseling. So another nang sonna, even if you lose your hair, onnum prachana illa, it is going to come back. Have a wig till then. It's not that you have to sacrifice your hair. Okay, so
நம்ம ப்ராப்ளமை ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் சொல்யூஷனை ஃபோக்கஸ் பண்ணும். As far as our focus is on the solution, we will reach it. But most of the time, enna, we will be entangled in the problem itself. இப்படி வந்துச்சு, ஏன் வந்துச்சு? But once அதை இது பண்ணிட்டு, so our focus always should be on the things that we can control, not the things we cannot control. We cannot control others' behavior. We cannot control others' reactions. We can control our responses. So normally yearly once. PSA இப்போ அதில் ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சி இருக்குது. பட் நார்மலி இயர்லி ஒன்ஸ் PSA is more than enough. Okay. And some of the prostate cancers don't need to be treated at all. But PSA is at least baseline screening after 50 years is required. Yeah. So we are working on cancer packages. So இப்போ மென்னா என்னென்ன இது இருக்கும், அதில் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி இருந்ததுன்னா, so that these people have a digital risk assessment. அதுக்கு தான் QR கோடெல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. That's very important. அதில் வந்து இட்ஸ் அ செட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். அதை ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா வாட் இஸ் யுவர் ரிஸ்க்குன்றதை சொல். ரிஸ்க்கை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து எய்தர் ஸ்க்ரீனிங்கா இல்லை மேனேஜ்மெண்ட்டான்றதை நம்ம பார்க்கலாம். யா okay. How organic it is. So see, anything natural is good. என்ன ஆகுது அப்படின்னா a lot of organic வந்து அந்த சீட்லேருந்து ஆர்கானிக்காக இருக்கணும், which is actually difficult. அண்ட் இப்போ நம்ம ஃபார்ம் ஆர்கானிக்காக இருந்தாலுமே பக்கத்தில் இருக்க ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வந்து they use pesticides அப்படின்னா you will have crossover and all. But only thing is you cannot have 100%. But at least it is better than eating pesticides. Okay, இப்போ எங்கள் வீட்டில் I buy only organic. I don't know how organic it is, but still yes. We have to trust something, right? Once நம்ம ஃப்ளைட்டில் ஏறணும்னா பைலட்டை ட்ரஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேறு வழி கிடையாது. Yeah. So it is like when you're before you eating, you put in an affirmation, it becomes prasad. So it's like that. See, that's what, like I told you, there should be some trust factor. We believe that everything will be fine. As far as we have that positive belief and faith, we're going to be fine. Okay. So organic is definitely good. And see, most of the times when we had the one patient, every patient who had a cancer, it's a transformation of their lives. There are still people who smoke despite having cancer. அவங்களெல்லாம் நம்ம சேர்க்க முடியாது. But one experience, this is a life transforming experience. ஒரு தடவை கேன்சர் வந்துச்சுன்னா they will think about they think of the future life as a blessing. It's a transformation at the level of the body, at the level of the mind. And when we have meetings, most of our inspiration are from our patients. இந்த இது டிஸ்கஷன் எல்லாம் இருக்குமா, ஆர்கானிக்கா இன்ஆர்கானிக்கா, பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாமா, நான்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாமா. ஸோ ஓவர் டைம் எங்கள் வீட்டில் தெர் இஸ் நோ நான்ஸ்டிக். இப்போ திருப்பி மண் சட்டி தான் ஓடிட்டு இருக்குது. ஆர் அட்லீஸ்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், நாட் அலுமினியம். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்கை வந்து ஜீரோ பிளாஸ்டிக்காக பண்ண முடியாது. பட் யூ கேன் டெஃபினெட்லி மேக் இட் அஸ் அ லோ பிளாஸ்டிக் ஜோன். ட்ராவலுக்கு மட்டும் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் நோ பிளாஸ்டிக். ஸோ இட் இஸ் அ lifestyle change at every habit, every sanskar. Okay, so again see, like இப்போ breastக்குன்னா நம்ம mammogram பண்றோம். mostly 40+ womenக்கு தான் mammogram பண்ணணும் once a year. Okay, there are screening packages available. Okay, and if it is a large group of people, we can arrange camps at even a subsidized cost. But there are some NGOs for hospital mammogram depending upon the quality of the machine 1500 and 5000 varaiku irukku. Okay, in fact screening package at our hospital with the best of quality well woman package 40 to 60 years is only 6500, which is actually 1/3 of the actual rates.
அந்த இண்டிவிஜுவல் ரேட்ஸ் போட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் கம் அப் டு 18,000 to 20,000. ஸோ தே ஹவ் ஒர்க்ட் அவுட் தட். இதுலேயுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விமென்ஸ் டேனா தே வில் சே 50% ஆஃப் ஆர் 1+1. Every third month or fourth month they will have offers like that. So அதில் வந்து என்னென்னா the quality also will be top notch. அப்படி இல்லை இப்போ rural areas, semi-urban areas போகணும் அப்படின்னா we have mammo buses with NGOs where they do it for even mammogram around 600-700 rupees per person அந்த மாதிரி. பட் அதில் வந்து we can't expect quality because it's iron is good. இப்போ என்ன ஆச்சு அயனில் வந்து மெயின் த ப்ராப்ளம் இஸ் இட்லி சட்டி வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம். அயன் கடாய் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறது கஷ்டம். அதுவும் சென்னை இதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் ரஸ்ட்டை சாப்பிட்லாம், அலுமினியம் சாப்பிட்றதுக்கு ரஸ்ட்டை சாப்பிட்லாம். ஓகே, அயன் அண்ட் காப்பர் we can have, but aluminum we cannot have. ஏன்னா ஆயிடுச்சு மோஸ்ட் ஆஃப் our utensils have become aluminum based, non-stick based. அதில் இருக்க டெஃப்லான் கோட்டிங்கை சாப்பிட்றதுக்கு அயன் சாப்பிட்லாம், ஃபெரிக் ஆக்சைடு சாப்பிட்லாம். ஓகே, மைதா. ப்ராசஸ்ட் ஃபுட், அன்ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர். அண்ட் ரைஸ்லேயுமே அந்த மாதிரி ரைஸ்டுமே ப்ராசஸ்டு தான். ஒயிட் ரைஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ராசஸ்ட். ஸோ த மோர் அன்ப்ராசஸ்ட் ஆர் ப்ரௌன் ரைஸ், ரெட் ரைஸ், மில்லட்ஸ், இட் இஸ் பெட்டர். ஓகே. The buckets fever, cold regularly, but there is something in cancer that if you have a persistent behavior in the organs in the body, then one needs to be cautious and go for. So any symptom beyond 4 weeks, 4 weeks is the time frame. Any symptom, any unusual symptom which is beyond 4 weeks persisting, then you have to seek attention. It could be, fever வந்து லிம்போமாஸ்லாம் ஃபீவர் மாதிரி தான் வரும். லாங் ஸ்டாண்டிங் ஃபீவர், லாங் ஸ்டாண்டிங் காஃப், லாங் ஸ்டாண்டிங் கோல்டு, லாங் ஸ்டாண்டிங் நான் ஹீலிங் அல்சர், அந்த மாதிரி. அதான் சொன்னேன், எல்லா இடத்துலையும் கேன்சர் வரலாம் எக்ஸப்ட் பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட். பண்ண முடியாதுன்னு இருப்பாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஸ்க்ரீனிங் கிடையாது. நரம்பு கேன்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரேர், அதுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனிங் கிடையாது. பட் நார்மலாக அதனால தான் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணால் ஏதாவது அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணும்போது இது பண்ணும்போது ஏதாவது ஒன்று பிக்கப் பண்ண முடியும், ஏர்லியாக பிக்கப் பண்ண முடியும். நான் மோஸ்ட்லி பேஷண்ட் யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா அதான் சொல்லுவேன், அறிகுறி வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை. அறிகுறி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணோன்னா ஸ்டேஜ் வந்து அட்வான்ஸ் ஆகும். நம்ம எவ்வளோ ஏர்லியாக பிக்கப் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ பெட்டர். அதனால தான் வந்து ரெகுலராகவே வந்து நாட் ஈவன் கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் பேக்கேஜஸ் ஒரு 4-5 கேன்சர்ஸ்க்கு தான் இருக்குது. பட் மற்றபடியே வந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் மாதிரி பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்ம பாடி என்ன ஸ்டேட்டஸில் இருக்குதுன்னே தெரியும், பண்ணிக்கலாம். இப்போ எப்படி நம்ம இதில் வந்து இப்போ வெஹிக்கிள் பைக்கோ காரோ இருக்குதுன்னா அதில் வந்து கூலண்ட் என்ன லெவல் இருக்குது, இது என்ன லெவல் இருக்குன்னு அடிக்கடி அட்லீஸ்ட் சர்வீசிங்காவது பண்ணுறோம்ல, அந்த மாதிரி வி ஹாவ் டு கெட் அவர் செல்ஸ் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் இயர்லி ஒன்ஸ் மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணால் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டிசீசஸ் வந்து தெரிஞ்சிடும். எல்லாமே தெரியும்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, மாஸ்டர் செக்அப் வந்து ஏஜ் வைஸ் டிஃபர் ஆகும். ஈவன் பீடியாட்ரிக் கூட இருக்குது. there is no age which is immune to cancer or any disease. இப்போ சில்ட்ரன்றதுனால சில இதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு, அது சில்ட்ரனுக்கு ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா they also have to be conscious about their health. So we have to be proactive about our health and fitness. Okay. So early menopause is actually protective. Late menopause beyond 55 years is a risk factor for breast cancer. Okay. So being in the hot sun, days, Chennai is okay, India is okay. we are fortunate in multiple things. Yeah. So we don't have issues about sunburns or sun exposure. That was in Australia because anga irukra UV spectrum vandu vera. So Wi-Fi is
Wi-Fi is included in non-ionizing radiation. So அதனால தான் சொன்னேன், per day at least you have some hours where you are free from all this. No. That depends if you don't want to tan, yeah. Cosmetics, see whatever we consume, cosmetics நான் ரொம்ப டச் பண்ணல, ஏன்னா நம்ம லெவலில் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, நார்த் அண்ட் வெஸ்டில் வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ ஸோ அகெயின் we can say like காஸ்மெட்டிக்ஸோட dye is something that everyone uses in everywhere, and that is something that we don't know. Those are all chemicals தான். Every chemical we add to the body adds to the genetic damage. அது லோடு இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக பாடியோட ரிப்பேர் மெக்கானிசம் கம்மி ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ ப்ரிஃபரபிளி நேச்சுரல் பேஸ்ட் dyes, herbal based dyes, herbal based cosmetics. So that's what I said. See, our allopathy works on treatment, like our traditional methods of like Ayurveda and all. No, it's like day to day living and day to day things which we can integrate. Nama vandu we used to have salt and charcoal for our and neem. Okay, for our like our tooth paste. நடுவில் வந்து மாற்றினாங்க டூத் பேஸ்ட், ஃப்ளூரைட் பேஸ்டு, இந்த பேஸ்ட் அந்த பேஸ்ட். நவ் இட் இஸ் ஆல் பேக். கோல்கேட் வந்து சார்கோல் பேஸ்டு, சால்ட் பேஸ்டு எல்லாம் வந்துச்சு. வி ஆர் பேக் டு தட். வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த சர்க்கிள் அண்ட் வி ஆர் நவ் பேக். அண்டர் 21 and above pap smear. Okay. Turmeric is good for everything. So that is why we used to have turmeric in all our food items. See, chemicals can be added in everything. அன்னைக்கு யாரும் சொன்னாங்க, இஸ் இட் ஆர்கானிக் டர்மரிக்? as a டர்மரிக்ல என்ன ஆர்கானிக்? அந்த மாதிரி. அதுதான் அது வந்து அடல்ட்ரேட்டட். see there's a difference. ஓகே, மஞ்சள்ல வந்து வேற ஏதாவது கலப்படம்ன்றது வேற, inorganicன்றது வேற. See, there are a lot of chili powders and all where they add things. That is adulteration. Processing is different, adulteration is different. Okay. ஆமா. இல்ல, நீங்க இதுலயே கொடுத்து அரைச்சு வாங்கிக்கலாம். மஞ்சளா வாங்கி அரைச்சு, ஆமா, தட் இஸ் பெட்டர். எல்லாமே மற்ற மசாலாவுமே நம்ம வாங்கி இது பொருளாக வாங்கி அரைக்கிறது பெட்ரு. பட் பொருளையுமே நம்ம எவ்வளோ 100% இது இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. பட் ஸ்டில் இட் இஸ் மச் பெட்டர் தேன் கெட்டிங், ஆமாம், மார்க்கெட்டில் வாங்குறதுக்கு. பண்ணக்கூடாதுன்னு புரியல. செய்யலாமே. எங்கள் வீட்டில் ப்ரெஷர் குக்கர் இருக்குது, பட் அது கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ண. பட் ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து இட்ஸ் ஃபார் அதர் ரீசன்ஸ். பட் டெஃபினெட்லி சாதம் வடிக்கிறது ஹேஸ் அட்வான்டேஜஸ். இஃப் பாசிபிள், see, adopting a healthy lifestyle, you never say no. But convenience is also important. அதுக்கேற்ற மாதிரி பண்ணிக்க வேண்டியதான். சரியா? அட்லீஸ்ட் பிளாஸ்டிக், அதாவது அவாய்டிங் பிளாஸ்டிக் இஸ் சம்திங் விச் எவ்ரி ஒன் கேன் டூ. பிளாஸ்டிக், அலுமினியம். ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து என்னன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் எடுத்துக்கோங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் அலுமினியம். ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரெஷர் குக்கர்ஸ், இட்லி சட்டி, கடாய் எல்லாமே வந்து அலுமினியம் பேஸ்டு தான். அலுமினியம் வந்து ஆமாம். See, BPA free is safer than other plastic, but it's still plastic. அதான் பிளாஸ்டிக்கே வேண்டான்றாங்க. எதுக்கு பிளாஸ்டிக்? எதுக்கு பிளாஸ்டிக்? ட்ராவல் அப்போ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போல்லாம் நீங்கள் அந்த ஃபுட் இதிலே பார்த்துட்டிங்களா, அவங்களே பேப்பர் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டாங்க. அந்த பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கொடுக்கறதில்ல. ஸோ ஓவர் டைம் இட் வில் கம் டு தேட். இப்போ எப்படி நம்ம முதல்லனா பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வருவோம், இப்போ எல்லாமே துணி பை. ஸோ அந்த மாதிரி தான்.
Okay. So thank you so much. Om Shanti. Yeah. அசஸ்மெண்ட் இருக்கே. தேங்க்யூ மேடம். ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு சப்ஜெக்ட், ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த ஃப்ளோரில் கொடுத்தாங்க. அவங்களுக்கு மீண்டும் நம்ம கைத்தட்டி தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். ஒரு சீரியஸான விஷயம், ஆனால் அதை வந்து நம்மக்கிட்ட லைட்டாக கொண்டு வந்துட்டாங்க இல்லையா? இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் அதை சொல்கிறவங்க சொல்லும்பொழுது கொஞ்சம் பயமுறுத்திடுவாங்க. அப்படி இல்லாமல் லைட்டராக இருந்தது. அதுக்காகவும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம். ஸோ நினைக்கிறேன் ஜூமில் இருக்கிறவங்கள கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டுட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இஃப் தேர் ஆர் எனிதிங் மோர் தென் வி வில் கெட் இன் டச் வித் யூ. We'd like to invite sister to, it's a natural product. ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சும்மா டிஸ்கஸ் பண்ணதே கோஆபரேட்டட் வாஸ் இட்ஸ் அவர் டோக்கன் ஆஃப் ஜெஸ்டர். தேங்க்யூ பிரதர். We request Prasanna to KARKINOS right now. Yeah. I brought only one. Why do you hear it? Yeah. Thank you so much. Divya ma'am, you want to take us forward? They need a smartphone, huh? If so, you'll guide them, no? Yeah. Okay, I'll try. Thank you, Dr. Veda, for the insightful session. For Dr. Veda Sunamadi, we saw she gave us an explanation of how we can screen, when you should screen, what are the risk factors, Sunanga. But from Karkinos, as a first step to good health, like Dr. Veda said, let us not wait for symptoms to show up to go for a checkup or go for a camp or get ourselves screened. A small gesture from us, from Karkinos, from Brahma Kumaris, we are offering a free risk assessment. I would urge you, smartphone irda, please use on the scanner. You can scan the code. Scan பண்ணிட்டு you'll get a list of 50 to 60 questions. அது within 5 minutes அதை ஆன்சர் பண்ணிடலாம். It's a yes or no based question. Scan பண்ண முடியலைன்னா please come to me, Rhoda, if you're here. Rhoda will help you. If you can give your phone number, ஒரு லிங்க் அனுப்புகிறோம். அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி ப்ளீஸ் ஆன்சர் த questions. Questions are available in different languages. தமிழ்லையும் இருக்கு. So you can take it in English, Tamil, Malayalam, Hindi. So I urge you all to please take the assessment. நம்ம இங்க இருப்போம். You can come to us with your phone numbers and we will help you with the risk assessment as well. Or she can go to Rhoda. Leave number, name, phone number. She can send it. And for those who are on Zoom, I have shared the link with Brother Vinay. Please use the link to take up the assessment. Yes. SS4 can do the let them do. Sure. Anyone, smartphone irukka unga kitta? You can start scanning and you can take this. So, the questions எடுத்த அப்புறம் you will get within 2-3 hours you will get a report telling you what are your next steps, what you should do, and you can even call us. We can guide you on what you should do as a next step. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. எல்லோருமே முதல்ல இந்த நேரத்துக்கு நன்றி சொல்லலாம். ரெண்டாவது பகவானுக்கு நன்றி சொல்லலாம்.
மூணாவது இந்த மருத்துவ குரூப் இங்கே வந்து இந்த விழிப்புணர்வை கொடுத்தாங்க, அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லலாம். நான்காவது உங்களுடைய பாக்கியத்திற்கும் நன்றி சொல்லலாம். இந்த பில்டிங் பக்காவாக நிற்கணுன்னாக்கா அந்த 4 கார்னர் பில்லர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கிறப்போ நிச்சயமாக பில்டிங் வந்து ரொம்ப நல்லா நிற்குது. அதனால் இந்த 4 பேருக்கும் முதல்ல உள்ளபூர்வமாக நம்ம நன்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறப்போ அடுத்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பிராப்தி நிறையவே கிடைக்குது. நீங்கள் கொஞ்சம் பேர் முன்னாடி வந்திருக்கீங்க, நிறைய பேர் வந்து ஜூமில் இந்த நிகழ்ச்சி எல்லோருமே பார்த்துக்கிட்டு நல்ல ஒரு லாபத்தை எடுத்துட்ருக்காங்க. இப்போ இதில் வந்து நமக்கு கிடைச்ச ஒரு ஒரு சின்ன வாய்ப்பு. இதை சொல்கிறதுக்கு நிறைய இருக்குது, ஆனால் இதை வந்து ஷார்ட் வேல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லி முடிக்கணும்னு பார்க்குறேன். வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதன் எவ்வளோ படிச்சிருக்காரு அப்படிங்கிறத அவருக்கு முன்பாக ஒரு பேப்பர் வர்றப்ப தான், எக்ஸாம் வர்றப்ப தான் இவர் நல்லா படிச்சிருக்காரா இல்லையாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். பேப்பரே இல்லைன்னா அவங்க சும்மா ஸ்கூல் போயிட்டு வந்தாங்களா, காலேஜ் போயிட்டு வந்தாங்களா, நான் ஐஏஎஸ் ஆக போகிறேன், ஐபிஎஸ் ஆக போகிறேன்னு சும்மா சொன்னாங்களா என்னங்கிறத அந்த பேப்பரை கிராஸ் பண்ணுறப்ப, அந்த பேப்பரில் பாஸ் ஆகுறப்ப தான் தன்னுடைய அந்த கல்விக்கு எவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்து அந்த ஒரு பாடத்தை படித்தோம் அப்படிங்கிறது பேப்பர் மூலமாக தான் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே இந்த பிரம்மகுமாரிகளினுடைய இயக்கத்தில் கற்றுத்தரக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து டோட்டலி மன சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள். அதாவது அதனால் நம்ம இந்த பாடி விட்டுடுவோம் அப்படி கிடையாது. எவ்வளோ மைண்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு பாடிக்கு வந்து நம்மளால் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க முடியும். உலகத்தில் சொல்வாங்க, ஒரு பேலன்ஸ் லைஃப், நல்ல ஒரு திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கை அமைக்கணும்னா, அதாவது பிளிஸ்ஃபுல் லைஃப்காக அந்த பேலன்ஸ் வைக்கக்கூடிய ஒரு கலை வேணும். பேலன்ஸ் வைக்கிறது கூட ஒரு விதமான கலை. ஆக பேலன்ஸ் வச்சாதான் நம்மளால திருப்தியான ஒரு வாழ்க்கையை அனுபவம் செய்யலாம். அது வந்து சில இடத்துல வந்து விட்டு போயிடுறது. அப்படி விட்டு போகிறப்பதான் மேடம் இவ்வளோ விஷயங்கள் புரிய வச்சாங்க. இந்த கேன்சர் வர்றதுக்கான காரணத்தை நிறைய புரிய வச்சாங்க. சில இடத்துல சிலர் வந்து எல்லா விதத்திலும் கரெக்டாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வருது. சிலர் வந்து எல்லா விதத்திலும் நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ணுறதில்ல, ஒபிசிட்டி வேறு, நிறைய தேவையில்லாத ஃபுட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவாங்க, அவங்களுக்கு வரதில்லை. நல்ல கண்ட்ரோலில் இருந்தாங்க சின்ன வயசுலேருந்து, அவங்களுக்கு வருது. சில இடத்துல நிறைய மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க, தன்னுடைய மைண்டையும் கவனிக்கலை, பாடியும் கவனிக்கலை, எண்ணத்தையும் கவனிக்கலை, எதையுமே கவனிக்கலை. அவங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துட்டு கடைசி வரைக்கும் சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போயிருக்காங்க. அப்போ இந்த பிரம்மகுமாரிகளுடைய இயக்கத்தில் கற்றுத்தரக்கூடிய விஷயம் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்ன இருக்குன்னா, அதாவது வந்து பூர்வ ஜென்மத்துடைய ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் கணக்கு அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். நம்முடைய இயக்கத்தில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்தால் இதோ நம்ம ஜெகதம்பா மாதேஸ்வரி சொல்வோம். இந்த இயக்கம் இன்னைக்கு ஸ்தாபனையாகி 1936 ஸ்டார்ட் ஆகியிருந்தது. இப்போ பாருங்களேன், அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தவங்க ஜெகதம்பா சரஸ்வதி, இவங்களுக்கு கூட இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்தது. அவங்க யோகத்தின் மூலமாக, பகவானுடைய நினைவின் மூலமாக உலகத்தினுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டாங்க. இருந்தாலும் அதை ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க. அதன் பிறகு இந்த இயக்கத்துக்கு ஒவ்வொரு நாளும் மவுண்ட் அபு ராஜஸ்தான்லேருந்து மெசேஜ் வருது. அந்த மெசேஜ் கொடுக்கக்கூடிய முக்கியமான தாதி சொல்வோம். அந்த தாதிமாவை பற்றி சொல்கிறப்போ கடந்த 7 ஜென்மங்களாக அவங்க ஒரு கன்யாவாகவே இருந்திருக்காங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுடைய உடல் மூலமாக பரமாத்மா இறைவனுடைய அந்த மகா வாக்கியம், வரதானம், ஆசீர்வாதம், அருள் கிடைக்குது. அவங்களுக்கு கூட வந்திருந்தது. இது முக்கியமான 2 பேர் பற்றி நான் பேசுகிறேன். இப்போ அவங்களுக்கு கூட 93 வயசு அவங்க இருந்தாங்க. இப்போ இப்படி
நமக்கு வந்து 1900 அதாவது 2014 நவம்பர் 2ஆம் தேதி நமக்கு தெரிஞ்சது. அப்போ உடனே எப்படியோ இருந்து நவம்பர் 13ஆம் தேதி 11th ஆப்ரேஷன் இருந்தது. இப்போ அதுக்கப்புறமா இப்போ நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் இது எல்லாம் சிவராத்திரி சீசன். இப்போ வந்து கிளாஸ்க்கு வர்றவங்க யாருக்குமே தெரியாதுன்னா டாக்டர்கிட்ட நானே அந்த வசுந்தரா சிஸ்டர் இருக்காங்க, நம்ம 2 பேர் போனோம். எங்களுடைய ஃபேமிலி டாக்டர் பிகே டாக்டர், டாக்டர் ஆனந்த், உமா ஆனந்த் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க ஹஸ்பண்ட் டாக்டர் ஆனந்த். அவர்தான் இந்த மாதிரி இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னார். ஓகே. அதுக்கப்புறம் அவரே டாக்டர் ராய் மெமோரியல் மவுண்ட் ரோடில் இருக்கு, அங்கே வந்து நம்ம போனோம். சரியான நேரத்துக்கு சரியான டாக்டர் எல்லாமே கிடைச்சாங்க, இருந்தாங்க. அப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நம்ம எப்படி இருந்தோம், அதாவது ரொம்ப பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் வந்து நிரப்பிக்கிட்டோம். 2வது நம்முடைய படிப்பினுடைய எந்த அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவானை நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு பகவான்கிட்ட இருந்து சக்தி நம்ம வாங்கணும். ஏன் வந்ததுங்கிற விஷயம் கிடையாது, அது வந்தாச்சு அவ்வளோதான். அப்போ வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய அந்த பேப்பர்ஸ் வந்து நம்ம முன்னேற்றுவதற்காகத்தான் வருது, நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்காக தான் வருது. அதுலேயும் எல்லோரும் என்ன சொல்லிக்கிட்டாங்க, நீங்கள் ரெஸ்ட்டே எடுக்கிறது இல்லை, அதனால் உங்களுக்கு இது ரெஸ்ட்டு. நானும் கூட நினைக்கிறேன், ரெஸ்ட்டு சரி, நமக்கு இது ரெஸ்ட்டு போல் ஒரு ரெஸ்ட்டுன்னு அப்படி தூங்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் கிடையாது. இந்த காலகட்டத்தில் கீமோ முடிச்சுக்கிட்டு மறுநாள் நான் மரக்காணத்துக்கு கொடியேற்றுறதுக்கு போயிருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு டே கீமோ முடிஞ்சிருக்கு, ஆப்ரேஷன் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஃபஸ்ட்டு கீமோ முடித்து அடுத்த நாள் மரக்காணத்துக்கு நான் வந்து கொடியேற்ற போயிருக்கிறேன். யாருக்குமே தெரியாது, இப்படியே தான் இருந்துட்டு போயிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் 2 நாள் கழித்து நான் போரூருக்கு கொடியேற்ற போயிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு நிறைய சென்டர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஏரியா இருக்குது. ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கும் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கீமோ நாள் போக முடியாது. அதுக்கு அடுத்த நாள் போல், அதுக்கு அடுத்த நாள்லேருந்து விடாமல் நம்ம வந்து சுற்றிக்கிட்டே வர்றோம். இதில் ஒரு சிலர் தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. 6வது கீமோவில் தான் முடி கொட்டி போச்சு, இல்லைன்னா முடியெல்லாம் அப்படி புசுன்னு இருந்தது ஒருத்தருக்கு தெரியல. இதில் வந்து இந்த இயக்கத்தில் முக்கியமான நேரம் பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் சொல்வோம். அந்த காலங்காத்தால அமிர்த வேலை நேரம். நம்முடைய லைஃப்லே இந்த இயக்கத்துக்கு வந்த நேரத்தில் இருந்து அந்த ஏர்லி மார்னிங் 2:30 நம்ம மிஸ் பண்ணது கிடையாது. அப்போ அந்த ஒரு அனுபவம் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால அந்த நேரத்தில் வாங்கக்கூடிய சக்தியாகப்பட்டது இது எனக்கு ரொம்ப நல்லா சாதகமாக போச்சு. இன்னும் நல்லா அப்போல்லாம் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் வந்து சரியாக சாப்பிட மாட்டேன், சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ நேரம் இருக்காது. அப்போ இந்த கீமோ டைமில், இந்த ரேடியேஷன் டைம்லலாம் எப்படின்னா நிறைய சாப்பிட்டேன், அவ்வளோதான். மற்றபடி நல்லா இருக்கிறப்ப எப்படி வேலை செஞ்சோன்னா அதை விட டபுள் மடங்கு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன். இன்னைக்கு எல்லாரும் உலகத்தில் என்ன சொல்லிட்டாங்க, மூஞ்சி கருப்பாகுது, கை இப்படி ஆக போகுது, நகை இப்படி ஆக போகுது, முடியெல்லாம் கொட்ட போகுது, என்னென்னமோ உலகத்தில் நடந்ததை நமக்கு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஸ்டாப், அதோட வச்சுக்கோங்க. உலகத்துக்கு இத்தனை வருஷம் ராஜ்யோகம் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒன்றும் நீங்கள் நினச்சி பேசாதீங்க. அப்படியே தான் யார் வந்தாலும் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா, இது தேவதா போல இருக்கீங்க. கூட வந்து இந்த யோகத்தில் பலவிதமான ஸ்டேஜஸ் இருக்கு. ரொம்ப டீப்பாக போய், அதாவது நம்ம சொல்வோம், இது வந்து சாக்கார உலகத்தில் மனிதாத்மாக்கள் வாழக்கூடிய இடம். அதுக்கப்புறமா சட்டல் வேர்ல்டு, சூக்ஷ்ம வத்தனம் சொல்லிட்டு ஒரு உலகம் இருக்குது. அதுக்கு மேலே தான் அந்த செம்பு நிறமான உலகத்தில் பரமாத்மா ஜோதி ஸ்வரூபமாக இருக்கிறாரு. இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு நல்ல ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது, நல்ல டீப்பாக போகிறதுக்கான நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சது. அப்புறம் அந்த சூக்ஷ்ம வத்தனத்தில்
அந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் அந்த கீமோவில் எல்லாரும் பயமுறுத்துறாங்க. அதுதான் இந்த மனிதர்கள் கூட இருக்கிறவங்க சொல்கிறது தான் ஜாஸ்தி ஏற்றி விடுவாங்க. நம்ம யார் பேச்சு கேட்கறதில்ல. காலையில் நம்முடைய சீனியர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து அவங்க எல்லாருமே மேலே போயிட்டுருக்காங்க. இப்போ அவங்க எல்லார்கிட்ட இருந்து பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு நல்ல சோல் கான்சியஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு பரமாத்மா கிட்ட இருந்த சக்தியை நம்ம நிறைய வாங்கிட்டாங்க. போகிறப்போ ஜனங்க சொன்னது ஒன்று, நான் கேள்விப்பட்டது ஒன்று, ப்ராக்டிக்கலில் நடக்கிறது ஒன்று. அப்போ அங்கே இருக்கக்கூடிய டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அந்த பேஷண்ட் இந்த பேஷண்ட் கூட இருக்கக்கூடிய அட்டெண்டர்ஸ் எல்லாரும் நான் எந்த ரூமில் இருந்தேனோ அங்கே கூப்பிடுவாங்க. அப்போ வந்து பிரம்மகுமாரி சிஸ்டர் இங்கே இருக்காங்க சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வருவாங்க. சரி, வர்றவங்களுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு பிரசாதம் கொடுக்கணுமேனு எல்லாரும் என்னை ஆச்சரியமாக பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம். ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து வெளியே வர்றப்போ கூட எல்லாரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ அந்த காலகட்டத்தில் வந்து நிறைய எழுதுறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தது. ஒன்று பரமாத்மாவோட பேசுறதுக்கு, ரெண்டாவது வந்து மானசீக முறையில் நம்ம வந்து அதை மனசா சேவை சொல்வோம். காலையில் இந்த நேச்சர், அதாவது இது வந்து ஒரு தூய்மையான சுத்தமான ஒரு வாயுமண்டலம் இருக்கு. அந்த சுத்தமான வாயுமண்டலம் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் நம்ம யாருக்காகவோ நல்லதை நினைச்சோம்னாக்கா அது சீக்கிரமா அங்கே போய் ரீச் ஆகுது. அந்த சேவா பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. நிறைய எழுதணும், நிறைய படித்தோம், நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். மனிதர்கள் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. இருந்தாலும் இங்கிருந்து வரக்கூடிய அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜி வந்து அது போயிட்டே இருக்கணும். அது மேலே அட்டென்ஷன் ஜாஸ்தி இருந்தது. அப்புறம் சொல்லப்போனால் நிறைய பேர் இதை சொல்லுவாங்க, சிஸ்டர் உங்ககிட்ட நிறைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கிறதுனால, நிறைய பிளஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கி இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இது ஒன்றுமே தெரிய மாட்டேங்குது, இல்லைன்னா இது ரொம்ப கஷ்டங்கிறாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், அப்படியெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இதெல்லாம் இது மைண்ட் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம். அதான் முதல்ல சொன்னேன். மேடம் சொன்ன இத்தனை விஷயத்தில் பாசிட்டிவாக கரெக்டாக இருந்தவங்களுக்கு வந்துடும். இதில் டோட்டலி எகென்ஸ்டாக நடக்கிறவங்களுக்கும் வர்றதில்லை. அதனால் இது வந்து ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தினுடைய கர்ம கணக்கு தான். அந்த கர்ம கணக்காகப்பட்டது அது சும்மா கடன் எங்கெங்கோ டாக்டர்கிட்ட கடன் வாங்கியிருப்போம், நர்ஸுக்கிட்ட கடன் வாங்கியிருப்போம், மெடிக்கல் ஷாப்லேருந்து கடன் வாங்கியிருப்போம், எங்கெங்கேயோ கடன் வாங்கியிருப்போம். அந்த கடனை இப்படி நம்ம கொடுக்க வேண்டியது அவ்வளோதான். மற்றபடி இது வந்து அவ்வளோ பயப்படக்கூடிய விஷயமே கிடையாது. அது இல்லாமல் இந்த இயக்கத்தில் பகவான் என்ன சொல்லி தர்றாருன்னா, நீங்கள் அந்த கலர்ஃபுல்லான அந்த மாத்திரை டேப்லெட் சாப்பிட்றப்போ, இப்போ நீங்கள் ரெயின்போ ஃபுட் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி நாங்கள் ரெயின்போ ஃப்ரூட் சொல்வோம். பச்சை கலர் ஒரு மாத்திரை வரப்போ இந்த பழத்தை சாப்பிட்றேன், எல்லோ கலர் சாப்பிட்றப்போ இதை சாப்பிடுவேன், ரெட் கலர் மாத்திரை வரப்போ நான் இதை சாப்பிடுவேன். அப்படி என்ன சாப்பிட்றோமோ அந்த சாப்பிடக்கூடிய விஷயம். அது இல்லாமல் ஒரு வார்த்தை கேட்டுங்க, அட்டெண்டர்ஸ் கூட இருக்கிறவங்களுடைய டென்ஷன்னால இவங்களுக்கு டென்ஷன் வரும். அது உண்மைதான். இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டோம்னா, நம்ம கூட அவரை வச்சுக்கிட்ட காரணத்தினால இங்கிருந்து போகக்கூடிய வைப்ரேஷன் வந்து ஒரு நல்ல அழகான வைப்ரேஷன். சமைக்கிறவங்களும் பேசாமல் இருந்தாங்க. சமைச்ச உணவை பகவானுக்கு படைச்சாங்க. அதுக்கப்புறமா அந்த படைச்ச உணவை பகவான் நினைவிலேயே நம்ம சாப்பிட்டோம். இதை விட மெடிசன் வேறு எதுவுமே இல்லை. நீங்கள் யாரை கூப்பிட்டுட்டு வந்து சொன்னாலும் நான் இப்போ ரீசார்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். பகவான் நினைவில் சமைச்சு பகவானுக்கு அந்த உணவை படைச்சி, அந்த உணவை பகவானுடைய நினைவின் மூலமாக அந்த உணவை நல்லா சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு அது சாப்பிட்றப்போ இந்த மெடிடேஷன் வந்து ஒரு மெடிசனாக மாறிடும். அதனால தான் சைடு எஃபெக்ட் இல்லவே இல்லை. கொஞ்சம் கூட சைடு எஃபெக்ட் இல்லை. சொல்லுவாங்க, ஐயோ 8 கீமோ 50 ரேடியேஷன், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. நான் சொல்கிறது 2014 நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஒரு நாள் கூட இந்த வீட்டில் வந்து நம்ம சும்மா இருந்ததே கிடையாது. சுற்றி சேவை பண்ணிட்டு வந்தது நீங்கள் எல்லாரும் பார்த்துருக்கீங்க. இதுக்கப்புறம் இந்த சேவையினுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப வந்தாச்சு. இந்த சேவையினுடைய வளர்ச்சி அவ்வளோ, ஏன்னா அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் இருக்கிறதுனால
காலையில் நேரத்துலேருந்து உலக மக்களினுடைய நன்மைக்காக மெடிடேஷன் பண்ணதுனால, ஒரு நாள் விடாமல் 2:30 மணிக்கு எழுந்து பண்ணதுனால அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் ஆகப்பட்டது. நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஏக்கர் காய்கறி போட்டுட்டு இருந்தோம். அந்த தோட்டத்திலிருந்து வந்து ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்டில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நல்ல காய் பழங்கள் நிறைய வந்தது. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்ச உடனே அதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆகி போச்சு. நம்ம டெய்லி அந்த காயை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டுருப்பாங்க, பழத்தை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிட்டுருப்பாங்க. ஆர்கானிக் ஃபுட் பற்றி சொன்னீங்க இல்லையா, நம்மக்கிட்ட வந்து யோக முறை விவசாயம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. நம்ம செய்யக்கூடிய விவசாயம் யோக முறை விவசாயம். யோகத்தின் மூலமாக விளைச்சலை அதிகப்படுத்திக்கலாம், கெமிக்கல் இல்லாமல் சாப்பிடணும். எல்லாரும் பயமுறுத்துவாங்க, இதை சாப்பிடக்கூடாது, இதில் கெமிக்கல் இருக்குது, இதை சாப்பிடக்கூடாது. அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ்னால அது என்ன ஆச்சுன்னா, இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிகிற வரைக்கும் அந்த ஃப்ரூட்ஸு, அந்த சப்ஜி, அந்த காய், அந்த கீரை, அந்த கொத்தமல்லி, அந்த புதினா, அந்த இஞ்சி, அப்புறம் அந்த கருவேப்பிலை, இது எல்லாத்தையும் வந்து அவர் கொடுத்துக்கிட்டாரு. அப்போ மைண்டில் வந்து எப்போ பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இருக்குமோ, மைண்டில் எப்போ அந்த பியோர் தாட்ஸ் இருக்குமோ, மைண்டில் வந்து அந்த மாதிரி பவர்ஃபுல் தாட்ஸ் இருக்குமோ, அது என்ன பண்ணுது? பரமாத்மா இறைவன் சக்தியின் கடல், சக்தியின் சூரியன், அன்பு கடல், அன்பின் சூரியன். ஆக இன்னைக்கு இந்த சூரியன் வந்து வெளிச்சம் வெப்பம் ரெண்டுமே கொடுக்குது. அப்போ பரமாத்மா இறைவன்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த அன்பினுடைய சக்தியினுடைய அந்த சூரியன்கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஒரு ரேடியேஷன் இங்கே என்ன பண்ணாது? ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அந்த ஒரு சக்தியாகப்பட்டது நம்முடைய மைண்டில் அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்ஸை தவிர வேறு எதுவுமே இருந்ததே கிடையாது. அப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா, அங்கிருந்து வாங்கக்கூடிய சக்தியை நம்முடைய பிரெயினில், அது பிரெயின் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட், அங்கே தான் சோல் ஆத்மா இருக்குது. அப்போ ஜஸ்ட் பிரெயினில் அது டச் பண்ணுது. அது அங்கிருந்து தன்னுடைய வைப்ரேஷன் வந்து முழு பிரெயினுக்கு வந்து அதை பாஸ் பண்ணுது. அப்போ இந்த முழு பாடிக்குமே எப்படி வந்து நம்ம எனர்ஜி கொடுக்கணும், சக்தி கொடுக்கணும், சார்ஜ் பண்ணணும், அதெல்லாம் இந்த நம்முடைய பாடத்தில் எல்லோருக்குமே நம்ம சொல்லிக் கொடுப்போம். அப்போ அதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இந்த பாடியினுடைய ஒவ்வொரு பாட்டு, சில பாட்டை நம்ம மேலே பார்க்குறோம், நிறைய வந்து உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது. ஆக நம்முடைய ஒவ்வொரு செல்கள், ஒவ்வொரு நரம்பு மண்டலங்களுக்கும் சக்தி, இறைவனுடைய சக்தி அது போகுது. அந்த சக்தி நிறைய வேலை செய்யுது. உலகத்தில் கூட சொல்வாங்க, நல்ல ஒரு மாத்திரை சாப்பிட்டாலும் கூட நம்பிக்கை இல்லாமல் சாப்பிட்டான்னா வியாதி நல்லாகாதுன்னு சொல்வாங்க. அதே போல தான் இது. நல்ல நம்பிக்கையோடு பரமாத்மா நினச்சி அவருடைய அன்பு கடலில் மூழ்கி என்ன சாப்பிட்டாலும் அதில் சார்ஜ் பண்ணிட்டு சாப்பிட்டோம். மாத்திரை மருந்து சாப்பிடலை அப்படிங்கிறது கிடையாது. மாத்திரை மருந்து எடுத்துக்கிட்டோம். பட் அதை எப்படி நம்ம சாம்பார் சப்ஜியில் வந்து கருவேப்பிலை வேணும், கொத்தமல்லி வேணும், ஜஸ்ட் தொட்டுக்கிறதுக்கு ஊறுகாய் வேணும், அந்த மாதிரி மாத்திரை மருந்து ஆக்கியாச்சு. மாத்திரை மருந்து மெயின் கிடையாது, அது ஜஸ்ட் ஊறுகாய் போல தான் அந்த மாத்திரை மருந்து. மற்றபடி இறைவனுடைய அந்த சக்தி, அந்த அன்பினுடைய சக்தி தான் நமக்கு வந்து மொத்தத்தில் வேலை செய்யுது. அதுக்கப்புறமா என்ன குடித்தாலும் சார்ஜ் பண்ணி தான் குடிக்கணும்னு நாங்கள் சொல்வோம். அதாவது இறைவனுடைய நினைவுனால, அந்த பாசிட்டிவ் தாட்ஸ்னால ஒரு தண்ணீரை வந்து ஒரு அமிர்த போல நம்மால் ஆக்க முடியும். ஏன்னா நம்முடைய பாடியில் நிறைய வந்து இருக்கிறது 75% மேலே தண்ணி தான் நிரம்பிட்டுருக்கு. ஆக முதல்ல அந்த வாட்டரை நம்ம பாசிட்டிவாக ஆக்கிக்கலாமே. அப்படி பகவானுடைய உதவியின் மூலமாக, பகவானுடைய சக்தியின் மூலமாக, அந்த ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் மூலமாக அவரை நினச்சிக்கிட்டு சாப்பாடில், குடிக்கிறதுல, மாத்திரை சாப்பிட்றப்போ அதே எண்ணத்திலிருந்து நம்ம செய்கிறப்போ நமக்கு ஒன்றுமே தெரியல. அதனால் வந்து இது பாடியில் அதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நம்ம மைண்ட் பாடி ரெண்டுக்குமே நம்ம பேலன்ஸ் வைக்கணும். இன்றைக்கி உலகத்தில் இந்த பாடி நல்லா வைக்கிறதுக்காக எவ்வளோ ஒரு அவேர்னஸ் நமக்கு கிடச்சிட்ருக்கு. யூடியூபை தட்டினாலே போதும், இதை சாப்பிடணும், இதை பண்ணணும், இதை செய்யணும். பட் இது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய அந்த மைண்ட் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம சக்திசாலியாக வச்சுக்கலன்னா
சும்மா சும்மா வியாதி வருது, சும்மா சும்மா படுத்துட்டு இருப்போம். அதனால தவறு பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அதனால நம்ம வேற ஏதேதோ செய்யக்கூடாத வேலையெல்லாம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம். அது நம்முடைய பாடிய தாக்க ஆரம்பிக்குது. அதனால இப்படி பரமாத்மா இறைவனுடைய சக்திய நம்ம வந்து நல்லா அனுபவம் பண்ணோம். அதனால இறைவனை கூட வச்சுக்கிட்டு அவர்தான் என்னுடைய அட்டெண்டர். அவர்தான் கூட வராரு. 2:30 மணிக்கு எழுந்து எல்லாம் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு, எங்களுக்காக ஒண்ணு இருக்கு. அத படிச்சுக்கிட்டு, நம்ம டாக்டர் கிட்ட சொன்னா, ஆப்ரேஷன் எப்ப பண்ணோம்? காலையில 3:30 பண்ணோம். அவர் என்ன சொன்னாரு, "இதுவரைக்கும் சிஸ்டர் இப்படி நாங்க பண்ணதே இல்லைன்னாரு." "இல்ல, இல்ல. அப்பதான் பண்ணணும். அதுதான் எங்க டைம்." பகவானோட விளையாடக்கூடிய நேரம் அந்த நேரம். அதே போல நம்ம வந்து ரேடியேஷனுக்கு போறப்பெல்லாம் கூட நாங்க காலையில 4:30 மணிக்கு தான் வர்றோம். லேட்டா எல்லாம் வரமாட்டோம். அங்க போறதுக்கு முன்னாடி எக்ஸர்சைஸு, வாக்கிங்கு, அப்புறம் நம்முடைய பிரேயரு அது இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சந்தோஷமா போவோம். நம்ம பார்க்குறவங்க எல்லாரும் அப்படி பார்க்குறாங்க. சரி, அதெல்லாம் பகவான் வந்து அந்த பிளஸ்ஸிங்ஸினுடைய ஆதாரத்தினால தான், அவருடைய சக்தியினுடைய ஆதாரத்தினால நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒண்ணுமே தெரியல. நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்த நேரத்துல நெறைய பேருக்கு வந்திருக்கு. பாவம் அவங்க எல்லாருக்கும் நம்ம கைட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அவங்க எல்லாரும் கூட இன்னைக்கு எப்படி எப்படியோ இருந்துட்டு இருக்காங்க. இப்ப கூட நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஏதோ ஒரு ஊர்ல யாருக்கோ ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஏன்னா என்னுடைய அனுபவத்துல சொல்றேன், டாக்டர்ஸ் வந்து டயட் வந்து சொல்ல மாட்டாங்க. இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சு, பகவான்கிட்ட கேட்டு, கேட்டு பேசி கண்டுபிடிச்சு, யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா, அவங்க லண்டனா இருக்கட்டும், எங்க வேணுமா இருக்கட்டும், பிசிக்கல் நாலேட்ஜ், பிசிக்கல் விஷயங்கள் இந்த யூடியூப்ல கிடைச்சாலும் கூட, நம்ம அவங்களுக்கு வந்து டயட் வச்சிருக்கிறோம். அதுதான் சொல்வோம். காலையில இத்தனை மணிக்கு எழுந்துக்கணும். எழுந்த உடனே இப்படி நினைக்கணும். இத சாப்பிடணும். இவங்களோட இப்படி பேசணும். இப்படி செய்யணும். தண்ணி குடிக்கிறப்ப இப்படி நினைக்கணும். டீ சாப்பிடுறப்ப இப்படி நினைக்கணும் சொல்லி, அந்த அந்த பிசிக்கலா கிடைக்கக்கூடிய அந்த சாப்பாடு கூடவே, பகவானுடைய நினைவு கூட அங்க குடுக்கணும். இது 2மே நம்ம பேலன்ஸ் வைக்கணும். பேலன்ஸ் வைக்கிறப்போ, எவ்ளோ தூரத்திலேருந்து ஃபோன் பண்ணவங்க எல்லாருமே இன்னைக்கு நல்லா இருக்காங்க. அதனால நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா நமக்கு வந்து கைட் பண்ணவங்க இப்ப இல்ல. அவங்க கொஞ்சம் கைட் பண்ணாங்க. இதெல்லாம் வெளியில யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க சிஸ்டர். நான் இப்படி இப்படியெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்க பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம ரிசர்ச் பண்ணிட்டு நம்ம லிஸ்ட் வச்சிருக்கிறோம். யாருக்கோ ஏதோ ஒரு பிரச்சனைனா உடனே நாங்க வந்து மெயில் பண்ணி விட்டுடுவோம். அதுக்கப்புறம் அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணோங்கிறத ஃபோன்ல பேசுவாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு சேவாக்க செய்யறதுக்கு கூட ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? அப்ப நமக்கு அனுபவம் இல்லைன்னா, மற்றவங்களுக்கு எப்படி நம்ம சொல்லப் போறோம்? அதனால வந்து எவ்ளோ பாடிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் குடுக்குறோமோ, அதே போல பரமாத்மாவ நெனச்சு, நம்முடைய மனம், புத்தி கூட நம்ம நல்லா ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கிட்டோம்னா, மேடம் சொன்ன போல முன்கூட்டியே நம்மால எல்லாத்தையும் தடுக்க முடியும். வராமல் பார்க்க முடியும். யாருக்கோ தெரியாதவங்களுக்கு வந்துட்டாலும் கூட நீங்க புரிய வைக்கணும். இது குச்சு நெய்ய. இது ஒண்ணுமே கிடையாது. பயப்பட வேண்டாம். ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கிறத நீங்க புரிய வைக்கலாம். இப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் நம்ம பரமாத்மா அப்பாவ நினைக்கிறோம். இந்த யோகா அந்த மாதிரி இப்படி வேலை செய்துங்கிறப்போ, இது எந்த மாதிரியான ஒரு யோகம்? நீங்க அப்படியே உட்கார்ந்துக்கோங்க. முதல்ல இந்த யோகா செய்யறதுக்காக தன்னை இந்த பாடியிலிருந்து விடுபட்ட நிலைக்கு கொண்டு வரணும். நான் வேற, இந்த உடல் வேற. நான் இந்த உடல்ல இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில் பிரகாசமாக ஜொலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற சக்திசாலியான ஆத்மா. ஆத்மாவாகிய எனக்குள் இறைவனுடைய அனைத்து விதமான சக்திகளும் நிரம்பி இருக்கின்றன. இறைவன் சக்தியின் கடலாக இருக்கின்றார். நான் வேறு, இந்த உடல் வேறு. நான் இப்பொழுது ஜோதி சொரூபமான இறைவனை சந்திக்க இந்த உடல் உணர்விலிருந்து என்னை விடுபடுத்திக் கொண்டு பரந்தாமத்திற்கு என்னுடைய எண்ணங்கள் மூலமாக செல்கின்றேன். நான் ஆத்மா. நான் ஒளியானவன்.
சாந்திதான் என்னுடைய இயல்பான குணமாகும். ஒளியான சாந்தியான ஆத்மாவாகிய நான் சாந்தியின் கடலாகிய சக்தியின் கடலாகிய வைத்தீஸ்வரனை என்னுடைய புத்தி கண்கள் மூலமாக பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் அந்த இறை தந்தையை காண்கின்றேன். நான் இப்பொழுது அந்த ஒளிக்குள் மூழ்கி விடுகின்றேன். அந்த ஒளியிடமிருந்து எல்லையற்ற சக்திகளை அனுபவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றேன். நான் இப்பொழுது உடலாலும் மனதாலும் மிகவும் ஆரோக்கியமானவனாக ஆகிவிட்டேன். சக்தி நிறைந்தவனாக ஆகிவிட்டேன். நான் இறைவனின் குழந்தை. இறைவனிடமிருந்து ஒளிக்கிரணங்கள் என் மீது விழுந்து கொண்டிருக்கின்றன. சிவ தந்தையே, இறைவா, சர்வசக்திவானே, எனக்கு கிடைத்த இந்த சக்திகளை இவ்வுலகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு மனித ஆத்மாக்களுக்கும் என்னுடைய எண்ணங்கள் மூலமாக நான் கொடுக்க வேண்டும். என்னிடத்திலிருந்து சக்தியின் ஒளிக்கிரணங்கள் இந்த வாயு மண்டலத்தில் பரவிக் கொண்டிருக்கின்றன. இறைவா, உலக மக்கள் அனைவரும் அன்போடும் ஒற்றுமையுடனும் நலமுடனும் வாழ வேண்டும். அனைவரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும். ஓம் சாந்தி, சாந்தி, சாந்தி.